Hello. Yes, we can hear you, Mr. Wu. So, good evening, everyone. Sorry, good afternoon, everyone. So today we are going to discuss about the student migration to New Zealand. So we have a very reputed quantity surveyor now working in New Zealand, Mr. Paul Chandima. He has 11 years of experience in Middle East region, and he has worked in very reputed construction projects in Middle East region. Now he's working as a senior quantity surveyor in New Zealand, and he's doing student consultancy firm called True Global. So today we are going to discuss about the student migration and the pre-R procedure of New Zealand. So I think as quantity surveyors, you will learn a lot from Mr. Wu. And if you are interested to go there and change your life, you can contact Mr. Wu after this webinar. So I think this will be a very great opportunity to you all, because most of the consultancy firm running by normal business persons, but this True Global consultancy firm run by this child quantity survey, quantity surveyor Upul Chandima, then it will be very good opportunity to you all get familiar with the procedures and migrate to New Zealand. So over to you, Mr. Upul. Then you can proceed from here. I think your insights will be very valuable for our students to mold their careers. Okay, over to you, Mr. Upul. Thank you very much to having this meeting. Okay. I think. Okay, thank you, Tilda. Yeah. Just yeah. Can you hear me? So how I can know Yes. that other can hear me as well? Yeah. I can hear you. Yeah. Right. Yes. Okay, so I believe you will be here until the session finish, right? Yeah, definitely. Right. Okay, students and guys and everyone, good afternoon. I believe now it is 3 o'clock in Sri Lanka, but it is 10:30 p.m. here in New Zealand at the moment, 10:30 p.m. So I would like to continue this presentation in Sinhala medium because the session is really important to most of quantity surveys at the moment who is planning to migrate New Zealand. So nowadays there are a lot of students and people are trying to move to any other country due to the current conditions, the situation here there in Sri Lanka. So I trust this session will be very important because I am a quantity surveyor. There are a lot of quantity surveys I can see that registered with Tirina's program as well. And he introduced, there are many quantity survey students, they really need important information to migrate New Zealand. Hari. ඒක නිසා මම මේ සිංහලෙන් අද මේ සෙෂන් එක කරන්නම් මොකද හැමෝටම ලේසි එතකොට මේක හරියටම මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඉස්සරෝම මම ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම්. මම ඇත්තටම ලංකාවේ QS ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මම මයිග්‍රේට් කරනවා කටාවලට 2009 කටාවලින් පස්සේ මං කම්පැනිස් කීපයකම වැඩ කරලා ඊට පස්සේ මම මූව් වෙනවා 2020 නිව්සීලන්ඩ් වලට. ඉතින් මෑතකදී තමයි මම නිව්සීලන්ඩ් වලට එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි දැන් මේ සෙෂන් එක. මොකද මමත් එන්නේ ස්ටුඩන්ට් මයිග්‍රේෂන් හරහා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට. ඉතින් ඒ නිසා මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම ඔල්රෙඩි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන නිසා ඔයාලටත් හරි ලේසි වෙනවා මේ සෙෂන් එකේදී කොහොමද හරි විදියට මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ලෑස්ති කරගෙන නිව්සීලන්ඩ් වලට එන්නේ කියලා. හරි එක්කම යන්නම්. එතකොට අපිට ලේසි. තිලින අපි කොහොමද මේ ෂෙයා කරන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක? මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්ද මට? මිස්ටර් පුල් මේ ඔතන ෂෙයා ස්ක්‍රීන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මිස්ටර් පුල් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පල්ලෙහා.
ඒක ක්ලික් කරන්න. right. එතකොට මේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න ඕන ටික මම හිතන්නේ එතන ස්ක්‍රීන් කියන එක දුන්නාට පස්සේ මිස්ටර් බුල්ගේ වෙබ්සයිට් එකත් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ළමයි ටිකට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. right හරි. බලමු අපි ෂෙයා කරන්න Okay. පුළුවන්ද කියලා පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. හරි. හරි ෂෙයා වෙනව නේද? ඔව් හිතනවා ඔයාලට පේනවා කියලා. ඔව්. right. ඉතින් මම ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් තියෙනවා ඔයාලට මම කවුද කියලා මොනවද කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේකේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඕවරෝල් මට quantity surveying අවුරුදු 15ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. මම 2007 2009 වගේ කාලේ තමයි higher national diploma එකකට ICBT එකේ කැන්ඩි වල ෆස්ට් බැච් එකේ කම්ප්ලීට් කරනවා. ඊට පස්සේ 2009 දී මම මයිග්‍රේට් කරනවා කටාවලට. ඉතින් කම්පැනිස් ගොඩක් එක්ක මූව් වෙලා වැඩ කරලා ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ එනවා අපි නිව්සීලන්ඩ් වලට ස්ටුඩන්ට් මයිග්‍රේෂන් හරහා. ඉතින් අපේ ඒ ස්ටුඩන්ට් මයිග්‍රේෂන් හරහා එද්දී මට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් හම්බුණා මේ quantity surveysලා ඉන්ටර්විව් කරන්න. ඒ ඉන්ටර්විව් කරද්දී ඒගොල්ලෝගේ ගොඩාක් අඩුපාඩුකම් මම දැක්කයි CVs වල තියෙන. දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි CV එකක් හරියට හදාගන්න බැරි එක. ඉතින් ඒ CV හදාගනිද්දි තියෙන ගැටලු ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් වලට ෆේස් කරන විදිහ, එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ප්ලෑන්ස්, ඒගොල්ලෝ ආපු පාත්වේස් බැලුවම ක්ලියර් නෑ. සමහර අය නිකන් ජම් කර කර ඇවිල්ලා තියෙනවා, කිසිම අරමුණක් නැතුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට පුළුවන් වුණා ගොඩාක් අයට ඇඩ්වයිස් කරන්න. හරි පාරක එන්න. කොහොමද මොකද්ද කරන්න ඕනේ පළවෙනි පාර. අපි කෙලිම දැන් උදාහරණයකට සමහර අය ඉන්නවා ඩිග්‍රිය කරන දැන් UK වලට BSc ඩිග්‍රී එකට ගිහිල්ලා ඒ ගමන්ම මාස්ටර් එකක් කරනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රශ්නකුත් නෑ. හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් නැතුව මාස්ටර් එකක් කරනවා කියන එක ටිකක් අමාරුයි. හරියටම මාස්ටර් එක කොහොමද කරන්න කියන එක, මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලන්ට ලොකුවට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න බෑ. අර එක්ස්පීරියන්ස් එක නැතුව, වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් නැතුව. ඉතින් ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියන්නම් අපි කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යන්න කියලා. right. දැන් මම නිව්සීලන්ඩ් එනවත් එක්කම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකම මම පටන් ගන්නවා TRU Global Education and Consultancy කියලා ෆර්ම් එක. ඉතින් ඒකේ නිව්සීලන්ඩ් වල තමයි මගේ බේස් කම්පැනි එක, එහෙම නැත්නම් මදර් කම්පැනි එක තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මගේ ලංකාවේ බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ගත්තා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කියන්න ගත්තා අපිට බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේක කතා කරගන්න හරියටම මේ මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ස්ටාර්ට් කරනවා TRU Global Education Consultant. සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබ්බා මේ ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් අපේ බ්‍රාන්චස් තියෙනවා ලංකාවේ, අනිත් එක කටා UAE, ඕමාන් වල මගේ රෙප්‍රසන්ට්ස්ලා ඉන්නවා, කැනඩා වල ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරනවා ඒ හරි හදිසි ඒ පැත්තට යනවා නම්, ඒ පැත්තෙන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ රෙප්‍රසන්ට්ලා හරහා කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැනට කරනවා නිව්සීලන්ඩ්, ඊට අමතරව කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා, UK ඔය රටවල් හතර තමයි මේන්ලි කරන්නේ. ඉතින් අපේ මිෂන් තියෙනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් බලන්නේ ක්වොලිටි සර්විස් එකක් දෙන්න ඒගොල්ලන්ට. මොනවාද ඒගොල්ලන්ට අඩුපාඩු තියෙන්නේ, හරි දේවල් මොන කන්ට්‍රි එකටද යන්න ඕනේ කියලා බලන්න. ඉතින් ওই දේවල් බේස් කරගෙන තමයි අපි දැන් මේ ගමන යන්නේ. ඉතින් මම අද විශේෂයෙන්ම කියන්නේ නිව්සීලන්ඩ් ගැන. මම අනිත් රටවල් ගැන අද කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් ළමයි බලාගෙන ඉන්නවා නිව්සීලන්ඩ් වලට එන්න. මොකද නිව්සීලන්ඩ් ටිකක් අමාරුයි එන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම අද බලන්නේ ඔයාලත් එක්ක නිව්සීලන්ඩ් ටිකක් කතා කරන්න. ඉතින් නිව්සීලන්ඩ් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් නිව්සීලන්ඩ් තමයි one of the best country at the moment. ඒ කියන්නේ දැන් කොරෝනා ගත්තත් මේගොල්ලෝ සෑහෙන්න කොරෝනා වලින් කන්ට්‍රෝල් කරා රට. ඒක නැත්තටම රට වහලා තමයි කන්ට්‍රෝල් කරේ. නමුත් ඒ කන්ට්‍රි එක විශේෂයෙන්ම අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එක්ක බැලුවාම රට දුවනවා. දැන් ලංකාව
ගැන ඇත්තටම ඔයාලට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇති කොහොමද ලංකාව පාලනය වෙන්නේ ඊට අමතරව කොහොමද අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල වැඩ වෙන්නේ නමුත් මේ රටවල් යුරෝප රටවල් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ කලින් ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරගත්ත විදිහකට රටත් කන්ට්‍රෝල් කරගෙන බෝඩර්ස් උත් වහලා තියෙන ඇත්තටම බෝඩර්ස් වහලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත පමණයි නමුත් ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා දැන් අනිත් රටවල් හැමෝම ඒගොල්ලෝ මේ කොරෝනා වලට මුහුණ දෙනවා බෝඩර්ස් අරගෙන ඉතින් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බෝඩර් වහගෙන කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියන එක සම්බන්ධව නමුත් අපි ගත්තොත් මේ රට ඇත්තටම සෑහෙන සේෆ් රටක් ඉතින් එච්චර ගොඩාක් කේසස් නෑ සාමාන්‍ය කේසස් කීපයක් වුණාම රට ලොක්ඩවුන් කරනවා ලෙවල් 4කට 1 2 3 4 කියලා ඉතින් ලෙවල් 4 කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම රට වහනවා ලෙවල් 3 කියන්නේ essential staff එක විතරයි වැඩ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඒකට hospitals පොලිසිය වගේ අය කට්ටිය වැඩ කරනවා ඊට අමතරව logistics staff එක වැඩ කරනවා ඒ වගේ අර essential supermarkets වලත් essential skills කට්ටිය තමයි අවිල්ල වැඩ කරන්නේ හැම restaurant එකම ඇරලා නැහැ. ඉතින් හොඳ ලොකු plan එකකට මේගොල්ලෝ යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ රට ගොඩක් හොඳයි. දැන් ඇයි නිව්සීලන්ත important quantity survey කෙනෙක්ට කියලා බලමු. right සාමාන්‍යයෙන් නිව්සීලන්ත වල construction ගත්තොත් ලෝකේ හැමතැනම construction කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ongoing industry එක. ලංකාවේ වුණත් තාමත් පාරවල් හදනවා බිල්ඩින් හදනවා කොච්චර ඉකොනොමිකල් අතින් වැටුණත් හැම රටක් ඕන රටක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන දේවල් යනවා. ඉතින් දැන් මේ සෙෂන් එකට සහභාගී වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වාසනාවන්තයි එක අතකට මොකද ඕගොල්ලෝ මෙතන ගොඩක් අය quantity surveys ලා ඉන්නේ. අනිත් එක අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මම දැක්කා තිලිනත් එක්ක මේ අලුත් Kubicos software එක ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒක හරිම වටිනවා මෙහෙට. දැන් නිව්සීලන්ත වල අපි මේක සම්බන්ධව කතා කරගෙන යනවා Kubicos එකේ කට්ටියත් එක්ක කොහොමද මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා. ඉතින් මම තමයි ගොඩක් වෙලාට මේක රෙප්‍රසන්ට් කෙනෙක් විතර නිව්සීලන්ත වැඩ කරන්නේ. ඒකට තාම අපි වැඩපිළිවෙල හදාගෙන යනවා. ඉතින් මමත් තාම මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්නවා තිලින හරහා. මොකද මේක ඇත්තටම මාකට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලා මෙහි නිව්සීලන්ත එන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඔය කරන කෝස් එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් නිව්සීලන්ත වල කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ගත්තොත් ලොකු බූම් එකක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ රට අවුරුදු 1කමාරක් වහපු නිසා රටේ QS ලා නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් දැන් මට ගිය සතියේම වේකන්සිස් 4කින් 5කින් කෝල් කරනවා එන්න අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න. මොකද මගේ CV එක දැක්කහම ඒගොල්ලෝ හරි කැමතියි අපිව හයර් කරන්න. ඉතින් අපේ ඒක මම ඉස්සරහට කියනවා අපේ ෆැසිලිටිස් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ සෙක්ෂන් එකේම. ඉතින් ජොබ් මාකට් එක ගොඩාක් හොඳයි quantity surveys මේ නිව්සීලන්ත වල. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ මේ මාකට් එක හොඳ සෙටල් ඩවුන් වෙන්න පුළුවන් රටකට. දැන් අපි කම්පෙයාර් කරමු ඉස්සරහට මේ රටවල් 4ක් ගන්න. නිව්සීලන්ත, ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, UK වගේ රටවල් 4න් මොන රටද ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. ඇයි මම බය නැතුව නිව්සීලන්ත කියන රට කියන්නේ? ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි quantity surveys ලා තමයි උඩින්ම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ high skill category වල short term ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩි නැහැ. මේ කට්ටිය අඩුයි QS ලා. ඉතින් short term and long term run එකේ QS ලා high skill category ඉන්නේ. උඩින්ම ඉන්නේ project managers ලා ඊට පස්සේ ඉන්නේ quantity surveyors ලා. ඉතින් quantity survey කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ salary එකක් හම්බ වෙනවා අනිත් industry වලට වැඩිය. උදාහරණයකට අපි ගමුකෝ දැන් accountant කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් nurse කෙනෙක් වුණත් දැන් QS කෙනෙක් තරම් කොහොමත් ඉතින් මේ industry එක මේ වෙලාවේ හරියම වැදගත් වුණාට නමුත් quantity surveys ලා හොඳ salary එකක් ගන්නවා. නම් engineers ලට වැඩිය හොඳ salary එකක් ගන්නවා. ඊට අමතරව draftmans ලට වැඩිය හොඳ salary එකක් ගන්නවා construction industry. සමහර වෙලාවට project managerටත් වැඩිය හොඳ salary එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ නිව්සීලන්ත important ඇයි quantity surveys ලට settle වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනටම ඊට පස්සේ PR එකට apply කරන්න පුළුවන් අනිත් එක job market එක. අපි මේකේ බැලුවොත් quality of life. ඉතින් මේ හැමදේම සිස්ටම් එකකට හදලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කඩේකටලා බඩු ගන්නොත් මේ කෑෂ් අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. මේ wallet එකේ එහෙම නැත්නම් purse එකේ කෑෂ් අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. කෑෂ් වලින් ගනුදෙනු ගොඩක් අඩුයි. හැම වෙලේම ATM කාඩ් එකක් තියාගෙන ඒකෙන් තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට මම කලින්ම කිව්වා මේක safe country එකක් කියලා. ඉතින් quality පැත්තෙන් ගත්තොත් education එක හොඳටම තියෙනවා. මේ දැන් අපි ගාවේ ඉන්නවා මැරි කරපු ළමයි හම්බෙච්ච අය. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම මේ දවස්වල කතා කරන්නේ ළමයිට හොඳ education එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකයි රටින් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අර ළමයිගේ education totally free. දැන් ළමයි ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොන්ට අපි මේක private
කතා කරන්න පුළුවන් in detail. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය නර්සරි එහෙම නැත්නම් කින්ඩර්ගාර්ටන්ස් වගේ අයට charge කරනවා. නමුත් එතනින් එහාට 1 වසරේ ඉඳන් 12 වසරකම් education එක free. දැන් ලංකාවේ private school ගියත් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවන්න ඕන. නමුත් මෙහෙම ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව facility හොඳයි. ඉතින් expenses ගත්තොත් මෙහි ටිකක් expensive වැඩි. නමුත් Tamanට හම්බෙන පඩියත් එක්ක බැලුවාම ඒ expensive එක අපිට expenses cover කරගන්න පුළුවන්. රට කොහොමත් expensive ඇත්තටම මේ ලෝකේ හොඳම cities 10 ගත්තොත් ඒකේ ඕක්ලන්ඩ් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ ඕක්ලන්ඩ්. දැන් මම ඔයාලට මේකේ map එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ map එකේ island දෙකක් තියෙන්නේ. නිව්සීලන්ත ගැන පොඩි introduction එකක් දෙනවා නම් මේ island දෙකේ උඩම තියෙන ඕක්ලන්ඩ් ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යන්න වෙලින්ටන්, හැමිල්ටන්, එතකොට ඩනේඩීන්, ක්‍රයිස්ට්චර්ච් කියන cities තියෙනවා. ඉතින් වැඩියෙන්ම busy city එකක් තමයි ඕක්ලන්ඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි වාසනාවකට හරි අවාසනාවකට හරි අපි මාස්ටර්ස් වලට එනවා නම් ඒක තියෙන්නේ ඕක්ලන්ඩ් වල තමයි. ඕක්ලන්ඩ් වල තමයි යුනිවර්සිටිස් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ අපිට මාස්ටර්ස් වලට එනවා නම් බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් කරනවා නම් යුනිවර්සිටි එකේ හොඳම යුනිවර්සිටිස් තියෙන්නේ ඕක්ලන්ඩ් වල. ඉතින් ඒ නිසා ඕක්ලන්ඩ් ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව්. නමුත් අපිට ඕක්ලන්ඩ් වල ස්ටඩි කරලා අපිට වැඩ කරන්න යන්න පුළුවන් මේ අයිලන්ඩ් එකෙන් පල්ලෙහා අයිලන්ඩ් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඕක්ලන්ඩ් වලින් පිට. ඒකේ බෙනිෆිට්ස් ටිකක් තියෙනවා. මොකද එක්ස්පෙන්සස් අඩින් ගත්තොත් පොඩ්ඩක් ඕක්ලන්ඩ් වලට වැඩිය ගාන අඩු නිසා ගොඩක් අය try කරනවා move වෙන්න ඕක්ලන්ඩ් වලින් පිටට. උදාහරණයකට ගත්තොත් පෙට්‍රල් හිටන් ගාන අඩුයි සමහර වෙලාවට ඕක්ලන්ඩ් වලින් පිට. නමුත් ජොබ් මාකට් එක ගත්තොත් ඕක්ලන්ඩ් ටිකක් බිසි. අපිට part time ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකක් වැඩි. නමුත් එහෙම කිව්වට අනිත් සිටිස් වල සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මාකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ education system එක නිව්සීලන්ත වල කැඩිලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කොටස් 10කට. අපේ හුඟක් අය ඒක දන්නේ නැහැ. නිව්සීලන්ත වලට අමතරව අනිත් රටවලත් සාමාන්‍ය මේ education කැඩිලා තියෙනවා level 10කට. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද මේ 10ට කැඩෙන්නේ කියලා. අපි ගත්තොත් level 1 2 3 4 ඔක්කොම certificates අහුවෙන්නේ. 4 5 diploma. sorry 4 5 6 diploma. එතකොට 7 අහුවෙන්නේ bachelor degrees එහෙම නැත්නම් graduate programs. එතකොට 8 ගත්තොත් post graduate diploma එහෙම නැත්නම් post graduate certificate. ඊට අමතරව bachelor with honors. දැන් කාට හරි තියෙනවා නම් මොරටුවේ ඩිග්‍රී එකක් ඒක bachelor of honors නම් එහෙම නැත්නම් අපි දැන් කොතලාවල ඇකඩමියේ bachelor of honors නම් ඒගොල්ලෝ level 8ට සමාන වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට level 8ට සමාන වුණාම level 9 තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් මෙහි තියෙන system එකක් තමයි කාට හරි education qualification එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ ඒ level එකෙන් පල්ලෙහා course එකක් කරන්න. දැන් අපේ ළමයි පුළුවන් තරම් බලන්නේ මොකද්ද තියෙන අඩුවටම course එක බලන්න. ඊට පස්සේ අහනවා scholarships තියෙනවද? ඔය ටික තමයි ගොඩක් අහන්නේ. ඇත්තටම scholarships කියන එකේ meaning එක දන්නේ නැහැ. හුඟක් අය. මට කතා කරපු අය විදිහට scholarship කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ discount එකට. හරිද? discount එකට තමයි scholarship කියලා ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන. නමුත් scholarship එක කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩාක් වෙනස් දෙයක්. ඉතින් ඒකට ලොකු criteria එකක් තියෙනවා. ඒවා achieve කරොත් විතරයි ඒගොල්ලෝ scholarships දෙන්නේ. ඉතින් අපි සමහර cases one by one කතා කරන්න ඕනේ. ඒක overall කතා කරලා බෑ. නමුත් මට ඔයාලට overall කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි මාස්ටර් එකකට හරි PhD එකකට හරි එනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අඩුම ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් තියෙනෝනේ BSc එකේ. ඒක තමයි පළවෙනිම රික්වයර්මන්ට් එක. ඔයාලා යනවා නම් ඔයාලා ඇප්ලයි කරනවා නම් ස්කෝලර්ෂිප් එකකට. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න තව ක්‍රයිටීරියාස් වගේක් තියෙනවා. අපි ඒවා ටික ස්පෙෂලි ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගැන කතා කරනකොට මම ජෙනරලි කියන්නම් මේ විදිහට ලෙවල් කඩලා තියෙනවා 10කට. මේ ලෙවල් වලට කැඩුවාම හරි ලේසි. සාමාන්‍ය ඉන්ටර්වියු එකකට ගියාම කියන්න අපි level 4 5 පාස් වෙලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි level 7 qualified. එහෙම නැත්නම් ඒ levels අනුව ඒගොල්ලෝ හරි ලේසි කතා කරන්න PR එකේදී points දෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් level 9 and 10 වලට PR එකේ level ලකුණු හම්බ වෙනවා ලකුණු 70ක්. දැන් ඔයාලට සමහර වෙලාවට ID එකක් නැතිව ඇති මොකද්ද මෙතන level එකයි PR එකයි කියන්නේ කියලා මම දැනට ඔයාලට PR එක කියාගෙන යන්නම් මෙතනින්. නමුත් අපි ඒක PR එක ආයි කතා කරමු ටිකක් ඉස්සරහට. දැන් PR එකේ කලින් තිබ්බ points 120යි. ඉස්සර ඕන කෙනෙක්ට මොරටුවෙන් එහෙම නැත්නම් කොහෙන් හරි pass out වෙච්ච කවුරු ඉන්නවා නම් ඒ 120 reach කරන්න පුළුවන්. age එකට හම්බ වෙනවා. එතකොට minimum requirement එක වෙන්නේ bachelor degree එක plus 3 years experience. එතකොට ඔය ටික cover වුණ ගමන් apply කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඉස්සර දුන්නා offer letters company offer letters දුන්නා මේකට ලකුණු 50ක් විතර හම්බ වෙනවා. නමුත් 120 reach කරන්න පුළුවන් ඔය offer letter එක නැතු. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක්ට නිව්සීලන්ත PR දාන්න පුළුවන් ඊට අවුරුදු 3-4කට කලින් offer letter එකක් නැතුව මෙහෙට අඩිය තියන්න නැතුව. නමුත් නිව්සීලන්ත වල මේ තියෙන ඒ කියන්නේ සෙනග වැඩි ගොඩාක් අය එනවා. එතකොට කම්පිටිටිව් එක වැඩි ප්‍රශ්න වැඩි නිසා මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න ගත්තා එන මයිග්‍රන්ට්ස්ලා. අනිත් එක මේකේ පොලිටිකල් ඉෂුස් ටිකක් තියෙනවා. මොකද මේ රටවල ඉන්න මිනිස්සු පිටින් එනවට වැඩිය කැමති නැහැ. අනිත් එක ගොඩාක් ඉන්දියන්ස්ලා එන්න ගත්තා. ඒ අතර මේ රටේ ගොඩාක් ඉතින් කලබල ප්‍රශ්න ඇති වුණා. හොරකම් වැඩි වුණා. ඉතින් එක පිට රටින් වල ආපු කට්ටිය. අනිත් එක මොනම රටක වුණත් ඒ රටේ මිනිස්සු කැමති නැහැ ඒ රටට වෙන පිටින් ಜಾති එනවට. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් ඉන්දියන්ස්ලා පාකිස්තාන් ඒෂියන්ස්ලාට තියෙන තැන හොඳ නැහැ ඇත්තම කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් උදාහරණයක් මට මතක අර ලංකාවටත් කවුද මන්ද සෙට් එකක් ආවා මට මතක නැහැ ඒගොල්ලෝ කොහෙන්ද ආවේ රට කියලා. ඉතින් ඒ එද්දි වුණත් අපි එච්චර කැමති නැහැ මේ කවුද මුන් ඇවිල්ලා මොනවා කරනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ මේ රටෙත් ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ. ඉතින් පහුගිය ගවර්න්මන්ට් එකේදී ඒගොල්ලෝට කියලා තියෙනවා ජනතාව වැඩිය ගේන්න එපා අපි ඔයගොල්ලන්ට ඡන්දෙ දෙන්නේ මෙහෙට වැඩිය ගේන්න නැත්තම් තමයි. ඔන්න ඔහම පොඩි කන්ඩිෂන් එකක් දාපු නිසා මේ අලුත් ගවර්න්මන්ට් එක දැන් මේ ඔක්කොම මේ නීති තියෙන ඒවා සෑහෙන වෙනස් කරලා ගෙනාව 120 160ට දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඇත්තටම අර PR ඇප්ලයි කරන්න බලාගෙන හිටපු ගොඩක් අයට PR එක ඇප්ලයි කරන්න බෑ රට ඇතුළට එන්නේ නැතුව. ඔන්න ඔතනයි ගැටලුව තියෙන්නේ. අපේ කට්ටිය ගොඩාක් අය කෝල් කර කර අහනවා ඇයි වර්ක් වීසා දෙන්නේ නැද්ද? වර්ක් වීසා එකේ යන්න බෑද? අපිට මෙච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි BSc එක කරලා ඉන්නවා. 4 years experience තියෙනවා. නමුත් ඇයි වර්ක් වීසා එකකින් එන්න බෑ? මොකද රට ඇතුළට කොවිඩ් නිසා රටේම ජාතිකයෝ ආයි රටට ගෙන්න ගත්තා. දැන් මෙහි ඉන්න ගවර්න්මන්ට් එකේ කිව්වා අපි කොවිඩ් නිසා රට වහනවා රටේ ඉන්න ජනතාව PR citizen holders ඔක්කොම රට ඇතුළට එන්න. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කිව්වා හරි අපි එනවා අපිට ජොබ්ස් දෙන්න. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ප්‍රයොරිටි දෙනවා මිසක් ආය අලුතෙන් PR එකකින් පිටි මිනිස්සු ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා අපි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා විදියට ක්වොන්ටිටි සර්විස්ලා විදියට මෙතන බහුතරේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කට්ටිය ඉන්න විදිහට අපි try කරන්න ඕනේ මේ රටට කකුල තියාගන්න කොහොමද කියලා. එන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය ස්ටඩීස් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් හරි ක්‍රමය බලලා හොඳට ස්ටඩි කරලා එන්න ඕනේ මොකක්ද ඔයාලගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකේට දෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද බෙස්ම එනවා නම් එන්න පුළුවන් කෝස් එක කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදියට ලෙවල් වලට කඩුපු එකේ chances තියෙනවා. දැන් තව උදාහරණයකට ගත්තොත් ලෙවල් මං කිව්වා 8 9 and 10 වලට 70ක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ලකුණු 20කින් අඩු වෙනවා ඔයා පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකක් කරොත්. ඒ කියන්නේ ලෙවල් 8 එක හරි 7 එක හරි කරොත් ලකුණු 20කින් අඩුයි. ඉතින් ඊට අමතරව 6 and 4 වගේ 5 වගේ කරොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ 30යි. 40යි ඒ ක්‍රයිටීරියාස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට higher national diplomas තියෙනවා, graduate diploma කියනවා. ඉතින් ಜಾති ගොඩක් තියෙන නිසා ඒකේ ලකුණු පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට majority එක අපි target කරන්නේ masters වලට. BSc එකක් ඉවර කරලා. මොකද දැන් BSc එකක් මෙහෙ කරන එක තේරුම් ගන්න. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒක ඇයි එහෙම ඒක හරියන්නේ නැත්තේ කියලා. නමුත් මට ඔයාලට මෙහෙම දෙයක්ත් කියන්න ඕනේ. මේ සිස්ටම් එක ලංකාවේ තියෙනවා. දැන් අපි NVQ කියලා කියන්නේ ඕකට. National Vocational Qualification. නමුත් ඔයාලා නිකන් මෙතන කී දෙනෙක් දන්නවද දන්නේ නැහැ. ඔය National Vocational Qualification කියන්නේ ඔය level 10ට කියලා. ඉතින් ඒකේ වුණාට වැඩි ස්ප්‍රෙඩ් කරන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඒක හරියට මාකට් කරන්න දන්නෙත් නැහැ. ඒක හරියට බෙදලත් නැහැ. ඉතින් අපි ඌහේ කරනවා. දැන් මට ඊයේ පෙරේදා මගේ ලංකාවේ ඔෆිස් එකට QS ලා ගත්තා. මේ මං හිතනවා මෙතන කීප දෙනෙකුත් ඇප්ලයි කරන්න ඇති කියලා. මොකද මට මොරටුවේ බහුතරයක් ඇවිල්ලා හිටියා. එතකොට ඔය කොතලාවල ඇකඩමියුත් කීප දෙනෙක් ඇප්ලයි කරලා තිබ්බා. ඉතින් එක්කෙනෙක් කරලා තියෙනවා මේ ඩිප්ලෝමා 6. ඩිප්ලෝමා 6 කරලා තියෙන මාස 6. ඉතින් එහෙම ඩිප්ලෝමා මාස 6න් ඒ වගේ ඩිප්ලෝමා මම අහලම නැහැ ඇත්තටම. සාමාන්‍යයෙන් හැම සබ්ජෙක්ට් එකම ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්නක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්න අනුව තමයි අපි තීරණය කරන්නේ ඒක වේට් එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් higher national diploma එක ක්‍රෙඩිට් 180යි. එතකොට bachelor degree එකක් ක්‍රෙඩිට් 360යි. සමහරට මෙතන ඉන්න අය already දන්නව ඇති. ඊට අමතරව අපි දැන් මාස්ටර් එකක් කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කීයද? මාස්ටර්ස් තියෙනවා 120 180. ඒවා හැදෙන විදි තියෙනවා.
ඉතින් ඔය සමහර ඒජන්ට්ස්ලා ඔය මොනවද කතා කරන්නේ ඔන්න ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ගොඩක් ලංකාවේ ඒජන්ට්ස්ලා මාස්ටර් එකක් කිව්වම මොනවද කියන ක්‍රයිටීරියා සබ්ජෙක්ට්ස් කන්ටෙන්ට් කියන්න මොනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ක්වොන්ටිටි සර්විස්ලා විදිහට අපිට මේක හරියට දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මම ඉස්සරහට කියන්නම් ඔය ක්‍රෙඩිට්ස් එන විදිය කොහොමද කියලා. රයිට් අපි දැන් යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ්ස් එකට මම ගියොත් රයිට් මේ තියෙන්නේ අපිට දැනට තියෙන යුනිවර්සිටිස් ඇන්ඩ් කොලෙජස්. මම කොලෙජස් ගැන වැඩි කතා කරන්න කැමති නෑ. මොකද කොලෙජස් වල අපේ මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් නැහැ. දැන් මෙතන ඉන්න හුඟක් අය මම විශ්වාස කරනවා බැචලර් ඩිග්‍රියක්වත් කරලා ඇති කියලා. නමුත් බැචලර් ඩිග්‍රිය කරලා නැත්නම් අපිට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක් වගේ එකක් යන. නමුත් ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම රිස්ක් එකක් තියෙන තැන් වලට ළමයිව දාන්න කැමති නැහැ. රයිට් දැන් අපි ගත්තොත් යුනිවර්සිටිස් 8යි තියෙන්නේ. නිව්සීලන්ඩ් වලටම මෙච්චර ලොකු රටක් වෙලත් නමුත් ජනගහනය 5 මිලියන්. ලංකාව බොහොම පොඩි රටක් වෙලත් දැන්ට ජනගහනය මිලියන 21යි 22ක්වත් ඇති. මේ 21 කියනවා දැන් සෑහෙන කාලෙකින් ඉඳන්. ඉතින් සුනාමිය මොනවාද සුනාමිය නෙමෙයි කොරෝනා වලට මැරුන්නේ නැහැ එච්චර එහෙමනම් අපිට ආයි 21කට වගේ එන්න තිබුණා. නමුත් anyway 21යි කියලා ගමු රට පොඩි. නමුත් මේ රට ලොකුයි 5යි. ඒ පහටම මේ යුනිවර්සිටිස් අට වැඩිත් එක්ක. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ පොලිටෙක්නිකල් කොලෙජස් කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ඔය ලංකාවේ පිට් එක, ස්ලිට් එක, ICBT, BCAS ඔය වගේ කියන ප්‍රයිවට් කොලෙජ් හැබැයි world wide recognized. දැන් ලංකාවේ ICBT එකෙන් කරපු කෝස් එකක් දැන් මෙහෙ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කියන්නේ ෂෙෆිල්ඩ් හලාම් එක දන්නවා. එතකොට BCAS එක කරන වොල්වර්හැම්ප්ටන් යුනිවර්සිටි එක දන්නවා. ඒවා UK යුනිවර්සිටි. නමුත් මොකෙන්ද කළේ? ICBT. ඉතින් ICBT කියන එකක් දන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා මාකට් එකට ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් අපි ගත්තොත් යුනිටෙක් කියන කොලෙජ් එක. යුනිටෙක් කියන්නේ ලෝකෙ ගොඩක් රටවල් දන්න නිව්සීලන්ඩ් වල තියෙන මේන් ඕක්ලන්ඩ් වල තියෙන කොලෙජ් එක. ඒක යුනිවර්සිටි එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒකේ සමහර කෝසස් හරිම ප්‍රැක්ටිකල්. හරි අමාරුයි ඒ කෝස් එකක් ඉවර කරගන්න. බැචලර් ඩිග්‍රීස් තියෙනවා, ඉන්ජිනියරින් ඩිග්‍රීස් තියෙනවා, පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමාස් තියෙනවා ඒ කොලෙජ් එකේ. ඉතින් ඒවා අර එකිනෙකාට ඒගොල්ලොන්ගේ කියන්නේ රික්වයර්මන්ට්ස් අනුව ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් අනුව තමයි අපි කොලෙජ් එක ගැන කතා කරන්නේ. නමුත් මේන්ලි කතා කරොත් යුනිවර්සිටිස් 8යි තියෙන්නේ. ඔය 8න් අපිට වැදගත්ම යුනිවර්සිටිස් තියෙන දෙකයි. මෙසේ යුනිවර්සිටි එකයි, ඕක්ලන්ඩ් යුනිවර්සිටි එකයි. ඉතින් ඔය දෙක තමයි දැනට අපි කතා කරනවා නම් කතා කරන්නේ මේන්ලිම මෙසේ යුනිවර්සිටි එකයි AUT එකයි තමයි අපිට දැනට කවුරු හරි එනවා නම් මාස්ටර් එකකට තියෙන එකම යුනිවර්සිටිස් දෙක. ඊට අමතරව කැන්ටර්බරි යුනිවර්සිටි කියලා එකක් තියෙනවා ක්‍රයිස්ට් චර්ච් වල. ඒක ගොඩක් ගණන්. ඒක තියෙන්නේ ඇත්තටම සිවිල් එන්ජිනියරින් සයිඩ් එකට මාස්ටර් එකක්. දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට මේ මාස්ටර් එක ඇයි මේ මාස්ටර්ස් ගැනම කියන්නේ මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් පෙන්නන්නම් ඇයි මාස්ටර් එක ඉම්පෝටන්ට් කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් මෙසේ කියන යුනිවර්සිටි එක තියෙන ඕක්ලන්ඩ් වල මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් 5ක් තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් ඕක්ලන්ඩ් යුනිවර්සිටි ඔෆ් ටෙක්නොලොජි කියන යුනිවර්සිටි එක අපිට ඒකේ තියෙන එකම එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විතරයි. එතකොට ඕක්ලන්ඩ් යුනිවර්සිටි ඔෆ් ටෙක්නොලොජි ගත්තොත් ඒකේ තියෙන මාස්ටර් ඔෆ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනේජ්මන්ට් කියන එක විතරයි. ඉතින් ක්වොන්ටිටි සර්වේ කෙනෙක් වුණාම බලන්න ඇති දැන් මොකද්ද මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ කියලා. හැබැයි දැනටත් මම හිතනවා ඔයාලට සමහර අයට අයිඩියා එකක් ඇති මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් මාස්ටර් ඔෆ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනේජ්මන්ට් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් දෙක. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ ගැන තව චුට්ටක් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී. right දැන් මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපිට අපි කතා කරා වගේ level 6 7 8 9 10 වෙනකන් තියෙනවා. ඒකේ level 6 7 8 ඔය විදිහට තමයි කැඩෙන්නේ බැචලර් ඩිග්‍රී එක, ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එක, 8 කියන්නේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එක, මාස්ටර් ඩිග්‍රී 9, PhD 10. දැන් බලන්න මේකේ ස්ටඩි පීරියඩ් එක පොඩ්ඩක්. බැචලර් ඩිග්‍රී එක 3 years. ඉතින් මම කැමති නෑ ළමයි 3 years මෙහෙට ඇවිල්ලා ස්ටඩි විතරක් කරනවට. ස්ටඩි කරනවා 3 years. එතකොට මේකේ ෆන්ඩ්ස් බැලුවාම එහෙම නැත්නම් කොස්ට් එක බැලුවාම අපි කතා කරමු කොච්චර කොස්ට් එකක් යනවාද කියලා. නමුත් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එක 1 year. පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකත් 1 year. මාස්ටර් එකත් 1 year. PhD 3 to 4 years ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ නිව්සීලන්ත එනවා නම් හැකි ඉක්මනින් ස්ටඩි ඉවර කරලා ඉක්මනටම පයින්න වර්ක් කරන්න. දැන් අපි නිව්සීලන්ත and ඕස්ට්‍රේලියා කම්පෙයාර් කරලා බලමු. ඕස්ට්‍රේලියා වල ගොඩක් මාස්ටර්ස් 2 years තියෙනවා. හැබැයි නිව්සීලන්ත වල මාස්ටර් එක 1 year. ඔය ඕස්ට්‍රේලියා වල 2 years කියන්නේ ඔය ස්ටුඩන්ට් කැටගරි ඉන්නේ. ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් පැය 20යි. ඒක ගෙවන්නේ ඩොලර් අඩුම රේට් එකේ. මොකද ඔය ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා ඔක්කොම කම්පැනිස් දන්නවා.
ඉතින් අවුරුදු දෙකක් ඒ රේට් එකේ ඉන්නවට වඩා හොඳයි ඔයා ස්ටුඩන්ට් අවුරුද්දක් ඉඳලා ෆුල් ටයිම් earn කරන එක. ඒ නිසා මේකේ විදියට ඔයාලා මාස්ටර් හරි පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා හරි තමයි බෙස්ම තින් ඔයාට එන්න පුළුවන්. ඒක පෙන්නන ඊළඟ කොලම් එකේ. මොකද BSc එක 3 years. හරි ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමුකෝ. ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එක 1 year. ඔයාට බලන්න පෝස්ට් ස්ටඩි වර්ක් වීසා පීරියඩ් එක හම්බෙන විදිය. මෙතන ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා level 7 ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොටම 3 years හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා UK ඕස්ට්‍රේලියාව වල පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මාස්ටර්ස් වලට හම්බෙන්නේ 2 years open work visa එක පමණයි. හැබැයි අපි ගත්තොත් නිව්සීලන්ත වල ඔයාට මාස්ටර් එකට 3 years හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම මාස්ටර් වලට එන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් 4 years safe. අය ඉගෙන ගන්න 1 year ඕ වර්ක් කරනවා 3 years. එතකොට එයා 1 year ස්ටඩි කරලා පැය 20ක් 3 years එයාට පුළුවන් බර්ක් කරන්න. එතකොට ඔය 3 years ඇතුළත එයාට second or third year එකේ පුළුවන් එයාගේ PR එක apply කරන්න. ඉතින් දැන් මම මේ මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ආපු කෙනෙක් විදිහට මම මගේ first year එකේම PR එක දැම්මා. මොකද මට already BSc එකෙන් පස්සේ 3 years experience තියෙනවා. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ කාට හරි BSc එකෙන් පස්සේ 3 years නැත්තම්. නමුත් දැන් මේ වෙද්දිත් BSc එක ඉවර කරපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ මේ වෙද්දි අවුරුද්දක් විතර වගේ එක්ස්පීරියන්ස් හම්බෙලා අපි හිතමු 2020 ඉවර කරපු අයට මේ වෙද්දි අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස්. ඉතින් 21 ඉවර කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොහොමත් තව යන්න අවුරුද්දක් විතර යනවා. මොකද ඉන්ටේක්ස් තියෙන්නේ 2යි. ඉතින් ඒ නිසා අවුරුද්දක් මේ කවර් වුණාට පස්සේ අවුරුදු දෙකක් එහෙ කවර් වුණාට පස්සේ වට third year එකේවත් at least දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි හම්බෙන points ගානත් එක්ක බැලුවාම මේකේ බලන්න වාසිම කෑල්ල තමයි මේ level 9 කියන තැන. ඉතින් ඒකෙදි eligibility එක බලන්න ඕනේ. IELTS බලන්න ඕනේ. funds බලන්න ඕනේ. හරි වැදගත් දෙයක් තමයි මේ funds කියන එක. right? හරි. එතකොට මම කියන්නම් BSc එකේ මේ අනිත් ඒවාලයි තියෙන cost එක කොහොමද කියලා. සාමාන්‍ය master program එකක් එහෙම නැත්නම් මෙහි තියෙන අවුරුද්දක program එකක් මොන program එක වුණත් මේ not in even construction අපි ගත්තොත් nursing accounting finance එතකොට engineering ඕවල ගත්තොත් මෙහි හරිම standard rate එකක් තියෙන අවුරුද්දකට. සාමාන්‍ය නිව්සීලන්ත ඩොලර්ස් ගත්තොත් 30,000 40,000 වගේ ගානක තමයි අවුරුද්දක courses තියෙන්නේ. ඉතින් master programs ගත්තොත් අපි construction වල අවුරුද්දක program එකකට 40,000 New Zealand dollars. එතකොට New Zealand rate එක දැන් 140යි. එතකොට ඕක වැඩි කරාම හරියටම 156ක් එනවා. ඉතින් 156යි master degree එක. ඔතන තමයි ඔන්න අපි compare කරන්න ඕනේ. මොකද funds වල ප්‍රශ්නයක් අපි හැමෝටම තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියා ගත්තොත් මේ වගේ ළඟින් යන ගානක් එන අපි දෙක balance කරන්න ගමුකෝ 50යි කියලා 150යි. හරි. එකම කෝස් එක 150යි. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියා ඔයාට දෙපාරකට ගෙවන්න පුළුවන්. 1 year ගෙවුවා ගියා. ඊළඟ අවුරුද්ද ඊළඟ එක. එතකොට 25ක් ගෙවලා යන්න පුළුවන්. නමුත් නිව්සීලන්ත වල තියෙන ප්‍රශ්නය අවුරුද්දයි කෝස් එක නිසා ඔයාලට 150ම එකපාර ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයාට ඉක්මනටම පුළුවන් ඒක earn කරන්න තව අවුරුද්දකින් කෝස් එක ඉවර වෙන නිසා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ අපේ වයසත් එක්ක ස්ටඩි අඩු කරලා හැකි ඉක්මනින් එන්න. උතන ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ ෆන්ඩ්ස්. ඉතින් ඒක ඔයාලා කොහොම හරි බලන්න ඔය ෆන්ඩ්ස් හදාගන්න. ෆන්ඩ්ස් බලනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මම උඩ ඉඳන් එන්නම් මේක එලිජිබිලිටි ගත්තොත් සාමාන්‍ය මාස්ටර් එකකට පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකකට අපි කියනවා PG ඩිප්ලෝමා එකකට මේ අඩුම බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ. බැචලර් ඩිග්‍රියට අමතරව ඔයගොල්ලෝ වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් උත් බලනවා. එලිජිබිලිටි එකක් ගන්න අපි SOP එක කියලා එකක් ලියන්න ඕනේ. ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් පර්පස්. ඇයි අපි ලියන්නේ? ඇයි අපිව ගන්නේ? දැන් මැසේජ් යුනිවර්සිටි එකට ඕගොල්ලෝ මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඇයි ගන්නේ? ඔයාගේ මොනවද තියෙන ක්වොලිටිස්? ඉතින් ඒ වගේ අපි ලියලා තමයි එලිජිබිලිටි එක බලන්න ඕනේ. හැබැයි අරවා මිනිමම් රික්වයර්මන්ට්ස්. ඒතකොට IELTS ගත්තොත් ඉතින් each band 6 ඕනේ. overall 6.5 ඕනේ. ඉතින් ඕක කොහොමත් ස්ටෑන්ඩඩ් ඇත්තටම හැම ගොඩක් රටවල මාස්ටර් එකකට යද්දී ඊට අමතරව ෆන්ඩ්ස්. දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ මාස්ටර් එකකදී නම් අවුරුද්දක කෝස් කී එක ඒගොල්ලෝ බලනවා. හැබැයි ස්පෙෂලි නිව්සීලන්ත වල ඊට අමතරව තව FTS එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වියදමට යන සල්ලිත් බලනවා. දැන් BSc එක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැත්තේ BSc එකේ අවුරුද්දක කෝස් ෆී එක 30000යි. එතකොට 30000ව 3ක් කියන්නේ එතනම 90000 ඩොලර්ස්. ඒ කියන්නේ 156ව දෙකක් විතර.
ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ කාටවත් BSc එකට මම මෙහෙ එන්න කියන්නේත් නැහැ. BSc එකක් තමයි තමන්ගේ ලයිෆ් එකේ තියෙන හොඳම ක්වොලිෆිකේෂන් එක. ඒක තමයි ටෙක්නිකල් දේවල් ඔක්කොම කවර් කරන්නේ. මාස්ටර් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ටෙක්නිකල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නෙවෙයි. මාස්ටර් එකක් කියන්නේ ඇඩඩ් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඕගොල්ලන්ට අර මැනේජර් ලෙවල් එකේ හැන්ඩල් කරන්න. මාස්ටර් එකේ උගන්වන්නේ මේ QS වලින් මනින්නේ කොහොමද කියන එකවත් එහෙම නැත්නම් කන්ඩිෂන් ඔෆ් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වත් ඒගොල්ලෝ කිසිම තැනක උගන්වන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ උගන්වනවා. නමුත් ඉන් ඩීටේල් යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ යන්නේ ඩිස්පියුට් රෙසොලූෂන් වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ටීම් එක සිලෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඔන් ටයිම් ඉවර කරන්නේ? ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට්, මාස්ටර් ඔෆ් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට්. එහෙම නැතුව ඒකේ QS වල ඉන්ෂුරන්ස් වත්, පේමන්ට් සර්ටිෆිකේට්ස් වත්, රිටෙන්ෂන් කැල්කියුලේට් කරන විදිහත් උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක උගන්වන්නේ BSc එකේ. ඉතින් BSc එක ගොඩක් අයට තියෙන්න ඕන. නමුත් BSc එකේ කොස්ට් එක වැඩි නිසා මම BSc එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාලා ඔක්කොටම කියන්නේ පුළුවන් නම් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා මේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකට හරි මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකට හරි එන්න කියලා. හැබැයි ඔතනදී තව දෙයක් තියෙනවා. මේ වැඩි කතා බහ වුණ නැති මේ ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා කියන ලෙවල් එක. ඇත්තටම ওই ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා කියන ලෙවල් එක හොඳයි. ඒකත් අවුරුද්දෙන් ඉවරයි. ඒකේ ගාණත් ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට දෙන්නේ පෝස්ට් ස්ටඩි වර්ක් වීසා එක අවුරුද්දක් පමණයි. ඉතින් එතකොට ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයාලට අවුරුද්දෙන් ඔය ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මට මෙහෙ තියෙන ඒජන්සි එකක් රෙකමන්ඩ් කරා එක කොලෙජ් එකක තියෙන ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක් කරන්න එන්න කියලා. මම මගේ කෝස් එක තෝරගන්න මම මාස 6කට වැඩි මේ කාලය වැය කරා. මොකද්ද හරියටම මම එන්න ඕනේ. ගොඩාක් අයගෙන් අහලා එහාට මෙහාට විස්තර හොයාගෙන අන්තිමට මම තීරණය කරා මාස්ටර් එකකට යුනිවර්සිටි එකකට තමයි එන එක සේෆ් කියලා. මොකද ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකේ අර ඔයාට ස්ටඩි ඉවර වෙලා හම්බෙන්නේ 1 year නිසා ඒ 1 year ඇතුලේ සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයි. ඔයා දන්නවා අලුත් ෆිෂ් කෙනෙක් කියලා. පොඩි ෆිෂ් කෙනෙක්. ස්ටඩි මේ just passed out. කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බත් මේ පිට රටවල් වල නිව්සීලන්ඩ් වලට ඔයා අලුත්. නිව්සීලන්ඩ් ක්‍රමය වෙනස්. නිව්සීලන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆස්ට් ඉයර් එක තමයි ඔයාට හම්බෙන්නේ සාමාන්‍ය අඩු සැලරි එකක් හම්බෙන අවුරුද්ද. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ ඔයාට ලොකු සෙල්ලමක් දාන්න බෑ. අනිත් එක තමයි අපිට දැන් නිව්සීලන්ඩ් වල තියෙනවා PR එකේදී අඩුම වේජ් එක. ඒ කියන්නේ සැලරි රේට් එක බලනවා මේගොල්ලෝ පැයකට ගෙවන ගාන. දැන් සාමාන්‍ය නිව්සීලන්ඩ් වල ගොඩක් වෙලාවට සැලරි කියන්නේ ඇනුවලි. මම මේක ඉස්සරහට කියන්නම්. එතකොට ඒකෙදි අවර්ලි රේට් එකක් තියෙනවා. ඒ රේට් එක දැනට තියෙන 27යි. ඉතින් 27ක් ඔයාට නැති වුණොත් ඔයාට PR දාන්න බෑ. ඉතින් ෆස්ට් ඉයර් එකේ එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ සමහරලාට 27. 27න් උඩ හම්බෙනවා කියන හොඳ සැලරි එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ෆස්ට් ඉයර් එක විතරක් ඔයාට තිබ්බොත් ප්‍රශ්නේ තියෙනවාට PR එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම ඒකයි ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එක දැනට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැත්තේ. right අපි යන් ඊළඟ දෙයට right මේකෙදි මම කතා කරන්නේ අපි එක්සැම්පල් එකකට ගත්තොත් මාස්ටර් ඔෆ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගත්තොත් ඩියුරේෂන් එක 1 year ඉන්ටේක්ස් දෙකයි තියෙන්නේ February July IELTS ඕන එක මම කලින් කිව්වා එලිජිබිලිටි එක BSc එකක් හරි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්ස්පීරියන්ස් ක්‍රෙඩිට් 120යි ඊට පස්සේ ඩිමාන්ඩ් එක බලන්න නිව්සීලන්ඩ් වලට දැනට වෙන් කරලා තියෙනවා 100 බිලියන් නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර්ස් ඉතින් සෑහෙන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් යනවා ඔයාලගේ BSc ක්වොලිෆිකේෂන් එකේ ලංකාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳටම ඇති මෙහෙ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් කරන්න කියලා සමහර අය ක්වොන්ටිටි සර්වේෙන් හයර් නැෂනල් ඩිප්ලෝමා කරනවා. ඊට පස්සේ කරනවා එතනින් ගිහලා බැචලර් ඩිග්‍රී ක්වොන්ටිටි සර්වේ. දැන් ඔයාලා නිකම් බලන්නකෝ ඔයාලගේ ෆුල් ටයිම් දැන් මොරටුවේ කොතලාවල එකේ ෆුල් ටයිම් ඩිග්‍රී එක තියෙන්නේ ඒකේ ලෙවල්ස් ඔක්කොම කවර් කරන් එන්න. නමුත් අපේ සමහර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා higher national diploma එක කරනවා quantity surveying and building economics කියලා. ඊට පස්සේ QS එක කරනවා කොහේ ICBT හරි CSCT හරි නැත්නම් BCAS එක හරි quantity surveying and construction management. එහෙම කරලා සමහර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මගෙන් අහනවා මේ මට මාස්ටර් වලට යන්න ඕනේ මේ QS. මම දන්නේ ඇයි QS මේ යන්නේ කියලා. ඉතින් QS ම අපි අවුරුදු ගාණක් ඉගෙනගෙන ඇයි අපි වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ එන්න කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනේජ්මන්ට්. එහෙම නැත්නම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට්. සබ්ජෙක්ට්ස් වෙනස්. ඔයාට පොඩි chance එකක් තියෙනවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇසිස්ටන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා
පස්සේ කාලයක ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. මොකද ඔයා ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් එක අරන් තියෙනවා. හැබැයි quantity survey master එකක් කරොත් ඔයාලට ටිකක් අමාරුයි අර අතෙන්ට යන්න. මොකද මෙහි jobs හම්බෙන්නේ certificate එක බලලා. ඒ කරපු දේවල් ඉන්ටර්වියු එකේදී අහනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් තරම් බලන්න අර පොඩ්ඩක් වේරි වෙන්න subjects. දැන් මේකෙදි මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා අපිට මොනවාද තියෙන career opportunities. project manager, construction manager, consultant යන්න පුළුවන්, real estate යන්න පුළුවන්. මෙහි ගොඩාක් QS කියන එකට වැඩි estimate තියෙනවා. මේ හරි අමුතුම ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් මම companies දෙකක වැඩ කරා. මම interviews 10කට විතර ගියා. මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත. ඒ 10 දී මම face කරාම මට තේරෙනවා මේගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. මේගොල්ලෝ ගොඩාක් technical in detail යන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝගේ database තියෙනවා ඇතුලේ. මේගොල්ලන්ට ඕනේ පුළුවන් තරම් අර procurement පැත්ත කරගන්න. main contractors ලට ඕනේ procurement පැත්ත. තමන්ට පුළුවන් නම් අපි හිතමු tile area එක roofing එහෙම නැත්නම් දැන් අපි ගමු excavation වගේ වට පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ rates ගෙනල්ලා procure කරලා assessment එක කරලා කවුද cheap හරි එහෙම නැත්නම් best ම. ඉතින් ඒ වගේ මට අර ඔයාලට තව දවසක කරන්න පුළුවන් මෙහි කොහොමද මේ ජොබ් මාකට් එක. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්වයුව වල මොකද වෙන්නේ? මොකද්ද QS රෝල් එක? අපි දැන් මෙතන ඇත්තටම කතා කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් සිලෙක්ෂන් එකනේ. නිව්සීලන්ත එන්නේ කොහොමද යන්නේ කොහොමද මොනවද ෆන්ඩ්ස් ඕනේ කියලා. නමුත් දවසක මම හරි ආසයි කියලා දෙන්න ඔයාලට මොනවද මෙහි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒක කරන්නම් අපිත් එක්ක රෙජිස්ටර් වුණ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සෙට් එකක ඉන්නවනම් ඒ යුනිට් එකක් ඉන්නවනම් කවුරු හරි ළමයි 20ක් 30ක් රෙජිස්ටර් වුණොත් මම ඒගොල්ලන්ට ඒක කරනවා ආයෙත් ඒක හරිම වැදගත්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාස්ටර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉවර වෙන්නේ අවුරුද්දකින්. ඉතින් ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේ නිව්සීලන්ත වල මාස්ටර් එකකට එනවා. හරි. දැන් බලමුකෝ ෆන්ඩ්ස් ගැන. ඉතින් ෆන්ඩ්ස් ගැන ගත්තොත් මේකේ වලට පේරවාද්ද කියන්නේ මම හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් ෆන්ඩ්ස් වෙරිෆයි කරන එක හරිම වැදගත්. ඔයාලා මාස 6ක් ඕගොල්ලෝගේ ෆන්ඩ් එක පරණ වෙන්න ඕනේ. කෝස් ෆී එකට අමතරව ඕගොල්ලන්ට ඕනේ ඔයාලගේ අවුරුද්දක එක්ස්පෙන්සස්. ඉතින් මේක කියවලා බැලුවාම තේරෙනවා මේකේ තියෙනවා මේ banking information වල මේ immigration website එකේ මම ගත්තේ. මේකේ තියෙනවා your funds must be in your under your name. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. or other name of your financial guarantor or sponsor. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අම්මලා තාත්තලා තමයි ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ නමට තමයි funds තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට බෑ බාප්පගෙන් නැන්දගෙන් පුංචිගෙන් මාමගෙන් ඉල්ල ගන්න සල්ලි. ඔයා බැඳලා නම් ඔයාගේ husband and wife married නම් ඒ දෙන්නගේ අම්මලා තාත්තලා අයියලා අක්කගේ නංගිලා මල්ලිලාගෙන් පමණක් funds පින්නන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අර ඔයාගේ අවුරුද්දක වියදම මේගොල්ලෝ ගණන් හදලා තියෙනවා මාසෙට $1250 ගානේ මාස 12ට $15000යි. නමුත් ඕක මේ ලබන අවුරුද්ද 20000 කරන්න යනවා හරි අමාරුයි. එහෙම වුණොත් අපේ කට්ටියට දැනට $21ක් 22ක් විතර වෙනවා. ඔය අවුරුද්දේ වියදම ඒකත් පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට අපි කෝස් ෆී එක $156යි කිව්වා. ඒකයි මෙතන $121යි. ඔක්කොම ගත්තොත් 77ක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 8 මිලියන් ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් ඔයාගේ බැංක් account එකේ මාස 6ක් පරණ වෙන්න ඕනේ වීසා ඇප්ලයි කරන්න කලින්. කොටින්ම ඔෆර් ලෙටර් එකක් දෙන්නේ ඔය ෆන්ඩ්ස් අපි පෙන්නුවාට පස්සේ. ඉස්සරම අපිට එලිජිබිලිටි එක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් හරි අපි ගමු උදාහරණයක් සුමේද කියලා එක්කනේ. හරි සුමේදගේ දැන් බිල් ටික හරි. එයාට එවනවා කන්ඩිෂනල් ඔෆර් එකක්. කන්ඩිෂනල් කියන්නේ ඒකේ කන්ඩිෂන් තියෙනවා. ඒ මොනවාද කන්ඩිෂන්ස්? ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ IELTS එකයි ෆන්ඩ්ස් උයි. ඉතින් ඒ දෙක ඔයා එයාට පෙන්වුවාට පස්සේ බැංක් එකේ මෙන්න මගේ බැංක් එකේ සල්ලි තියෙනවා 6 month පරණ වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතනදී එයාගොල්ලෝ බලන්නේ ෆන්ඩ්ස් විතරයි. හැබැයි වීසා එක දානකොට වීසා ඔෆිසර් චෙක් කරද්දී ඔයාගේ 6 month පරණ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ඔප්ෂන්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් এডুকেෂන් ලෝන් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ආගේ ප්‍රොපර්ටි එකක් විකුණන්න. මම කියන්නේ බය නැතුව තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකක් විකුණන්න. තමන්ගේ ගෙදර විකුණන්න නැතුව. අපල තාත්තලා පාට බහිනවන්න වෙනවා එහෙම වුණොත්. තමන්ගේ ගෙදර විකුණන්න නැතුව මම කියන්නේ ඔයාලට වෙන අහල පහල ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා නම් බය නැතුව සෙල් කරලා ෆන්ඩ්ස් දාන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ සැලරිස් මේ හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට මිනිමම් සැලරි ගන්න කෙනා $125ක් ඉතුරු කරනවා. දැන් මට හම්බුණා මේ part time study කරන කාලේ $125 ඉතුරු කරන කට්ටිය. ඉතින් ඔයා උදාහරණයකට ඔයාගේ FTS එක එහෙම නැත්නම් මම ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා කියන්නම්. එහෙම නැත්නම් අර expenses වලට වියදමට ගේන සල්ලි සමහර අය අල්ලන්නේ නැහැ. ඒ 15000 එහෙම තියෙනවා. එතන $121ක්. අවුරුද්ද ඉවරෙද්දි ඒගොල්ලෝ ඒ ෆන්ඩ් එක යවනවා ලංකාවට. එහෙම නැත්නම් මාසෙන් මාසෙ යවන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි වියදම් කරපු සල්ලි හොයාගෙන ඔයාලා මොකක් හරි ප්‍රොපර්ටි එකක් විකුණලා ආවනම් ඒ සල්ලි ඔයාලට ආයි රිකවර් කරන්න පුළුවන්. ඔයා අවුරුදු 2ක් විතර වැඩ කරද්දී $150ක් විතර ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී පැහැදිලිව ඉමිග්‍රේෂන් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා
මොනාද මාස 6ක ෆන්ඩ්ස් පෙන්වන්න ඕනේ ක්ලියර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ ඩීටේල්ස් බැලුවාම ඉමිග්‍රේෂන් එකේ කියලා බැලුවාම පැහැදිලිව ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ෆන්ඩ්ස් බඩනවා ෆන්ඩ්ස් ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ කියලා right ඊට පස්සේ දැන් FTS එක කියන්නේ මේ තියෙන ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් ස්කීම් මේක ඇත්තටම බලන්න ඔයගොල්ලන්ට කියලා ඇති මේක මේ දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙන රටවල් 4කට විතරයි මේගොල්ලෝ මේක බලන්නේ චයිනා ඉන්දියා පිලිපින් ශ්‍රී ලංකා ඉතින් මේකේ තියෙනවා මිනිමම් amount එක දැනට තියෙන යුනිට් නිව්සීලන්ත ඩොලර් 15000 to pay your living cost ඒක හැදෙන විදිය තියෙනවා මේ 1250 ගානේ 12ක් සමහර අයගේ cost එක දික් වෙනවා එහෙම නැත්නම් සමහර අයට ඊට වැඩිය වැඩිපුර ගාණක් යනවා එතකොට ඒක 18000 වෙනවා ඉතින් දැනට තියෙන 15000යි උනට අපිට නාරංචි හැටියට මේක 20000 වෙනවා ඉතින් 20000 වුණොත් ලක්ෂ 28යි cost එක ලක්ෂ 56යි එතකොට ඔක්කොම ලක්ෂ 84ක් වෙනවා අඩුම ගානේ ඔයා ගාව 9 මිලියන් වත් එතකොට තියෙන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම දැකපු දෙයක් තමයි ස්ටුඩන්ට්ස් ලට වීසා වදිනවා සල්ලි පෙන්නන්න පුළුවන් තරමට පෙන්නන්න පුළුවන්. අපි පෙන්නන්න වීසා වදින chance එක වැඩි. ඉතින් මම තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්නම් FTS එක ගැන අපි තව ටිකක් කතා කරමු. මේක හරි සිම්පල් දෙයක් සල්ලි තියෙනවා නම් අපිට වෙනම සල්ලි ටිකක් පෙන්නන්න ඕන අපේ වියදමට. ඉතින් part time work කරන කෙනෙක්ට මේ සල්ලි ඉතුරුයි. අපි මේවා බැංකුවට transfer කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි හිතමු අපේ ඔයාලගේ ඔෆර් ලෙටර් එක අරගත්තට පස්සේ වීසා වලට ඩොකියුමන්ට්ස් ටික යවුවට පස්සේ ඒ වීසා ඔෆිසර් එවනවා ඔයාට ෆයිනල් වීසා එක නේ ටෙම්පරරි වීසා එකක් කියනවා. අතට ඒ වීසා එක ආවා කියනවා almost done. ඒ වීසා එක එන්නේ ඔයාට සල්ලි ගෙවන්න within 10 days ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕනේ නිව්සීලන්ත බැංක්ස් වලට. ඉතින් යුනිවර්සිටි එකට සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා ඒක බැංකුවෙන් කරන්නේ ඔයාගේ ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා ඔයාගේ FTS එක. ඉතින් FTS එක ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මෙහෙට ඇවිල්ලා FTS එක බැංක් එකට ගිහලා මම සල්ලි දුන්නා 15000ක් දෙන්න මගේ සල්ලි කියලා එහෙම දඟලන්න කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එකපාරට ඔයාට සල්ලි දෙන්නෙත් නැහැ. ඒවා හරිම සිස්ටමැටික් කියලා කිව්වේ එකයි. ඒගොල්ලෝ ඔයාට රිලීස් කරන්නේ මාසෙට 1250ක් පමණයි. ඉතින් ඒක ඔයාගේ වියදමට තියෙන සල්ලි account එකේ pop up වෙනවා ඔයාගේ bank card එකේ ඔයාට මෙහා ආපු දවසට පහුවදාම bank එකට ගිහලා ඒ bank කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක 1250ක් පෙන්නනවා ඔයාට ඒක වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ වුණාට help කරනවා ඔයාලට part time job එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒකිනුත් ඔයාලට යම්කිසි ගාණක් අතට එනවා. ඉතින් FTS එක කොහොමයි ඉතින් ওই විදිහට තමයි ගොඩාක් වැඩ ටික වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ගොඩාක් other services තියෙනවා. අපි ඒකයි හරිම important ඔයගොල්ලන්ට අපි advice කරනවා bestම program එකට. ඊට අමතරව accommodations වලට ඔයාලට support කරනවා. ඉතින් මම මෙහෙ ඉන්නේ දැන් ලංකාවේ අර ikman.lk වගේ මෙහෙ තියෙනවා මාකට් ප්ලේස්. ඒක Facebook එකේ තියෙන. ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ ඔයාලට. මෙහෙට එනකම්. මෙහෙට ආවට පස්සේ අර URL වලින් පෙන්වන්නේ මෙහි ඉන්න අයට පමණයි. ඉතින් ඒකෙදි අපිට පෙන්වනවා. මේකේ ටීම් එකටම පෙන්වනවා accommodation ඉතින් යුනිවර්සිටි එක ළඟ අපිට ෆොටෝස් එවන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර ඒවා ගොඩක් ෂෙයාරින් තියෙන්නේ. ෂෙයාරින් කියනවාට වෙනම රූම් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාට ෂෙයාරින් කිචන් මොකද එක ගෙදරට එක කිචන් එකයි තියෙන්නේ. නමුත් සමහරකට බාත්රූම් Tamanට කියලා ඇටච් බාත්රූම් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බාත්රූම් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මෙහි ඉතින් ලංකාව ඉන්දියාව බංග්ලාදේශ වගේ නෙවෙයි. ඉතින් මෙහි කොමත් නීට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ওই බාත්රූම් ෂෙයා කරන එකේ. ගොඩක් අර ෆොරිනර්ස්ලා එහෙම ඉන්නේ ගෙවල් වල ඉතින් ඒවා ගොඩක් ක්ලීන් එකට තියෙනවා. අනිත් එක තමයි vehicles ගන්න එක. මෙහි අනිවාර්යෙන් vehicle එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒක ඕගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙද්දිම ඇඩ්වයිස් කරනවා කොහොමද මේ වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට vehicle වල information අපි එවනවා. ඉතින් මෙහි පෙට්‍රල් ගොඩක් ගන්න. ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොල්ලෝ නම් දන්නවා Toyota වගේ vehicles පෙට්‍රල් හොඳට කරනවා. ඉතින් අපි ඒ වගේ ඇඩ්වයිස් දෙනවා. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් එකකට යද්දි මොකේටද යන්න ඕනේ. එතකොට අර ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන්ස් අපි කොහොමද ප්‍රොවයිඩ් කරනවා ළමෙක් මෙහෙට එනවා නම් එයාපෝට් එකෙන් ගන්න දේවල්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට තව වාසියක් තමයි අපිත් එක්ක මේ රෙජිස්ටර් වෙන එකේ අපිත් එක්ක යන්නේ එකේ ඉන්ස්ටිටියුට් රෙජිස්ට්‍රේෂන්. ඉතින් අපි දන්නවා AIQS තියෙනවා CIOB තියෙනවා RIC තියෙනවා කැනඩියන් එක තියෙනවා නිව්සීලන්ත එක තියෙනවා ලංකාව එක තියෙනවා. ඒක නම් ඉතින් මේ තාම ගොඩක් මේ රන් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේ ළමයිට වාසියක් එනවද කියන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සරහට කතා කරන්න ඉන්නවා ඒ කට්ටියත් එක්ක. නමුත් ගොඩක් මෙහෙ මාකට් කරනවා මේ memberships තිබ්බොත් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් නිව්සීලන්ත ICOB තියෙනවා. එතකොට Society of Construction Law තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවල රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපි කලින්ම කියනවා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම 2020 ඉන්නේ නිව්සීලන්ත 2015 ගන්නවා නිව්සීලන්ත Institute of Quantity Service එකේ membership එක. ඒ දවස්වල මේ මිඩ්ල් ඊස්ට් එකේ hina වුණා මට. ඒකට පිස්සුද බං මේ දැම්ම ගන්න කියලා. හැබැයි උන් දන්නේ නැහැ මට මේ ටාගට් එකක් තිබ්බා කියලා යන්න. එතකොට ඒ වෙද්දි මම නිව්සීලන්ත වල සෑහෙන දේවල් හොයාගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට අර monthly එවනවා subscriptions එනවා. ඉතින් ඒකේ මොනවාද ඒගොල්ලෝ වෙනම monthly ඒගොල්ලෝගේ එවනවා මේ vouchers එවනවා. ඒවල විස්තර තියෙනවා company details තියෙනවා. ඉතින් අපි
ප්ලේස් ටට්ටක් ගාලා කැච් කරගෙන ඉතින් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන මොනවද කම්පැනිස් කියලා එහෙම පොඩි ප්ලෑන් එකක් ඒ කාලේ නම තිබ්බා. ඉතින් මම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් හම්බ වෙනවා. එතකොට එක්ස්පෙන්සස් බ්‍රේක් ඩවුන් අපි හදනවා. ඔයාගේ ඉන්කම් එක අවුට් ගෝයින් එක කොච්චරක් වෙනවද? දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවා. එතකොට පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කරන අතරේ ඔයා කීයක් වගේ අතට එනවද? මොනවද මෙහි ටැක්ස්? එතකොට ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිසර්ස් ඔයාලා ප්‍රොපර්ටි එකක් විකුණලා දාන්න හදනවා බැංක් එකට ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් නෑ. එකපාර දාන්න එපා. කෝල් එකක් දීලා අහන්න කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකට පොඩි ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. ඒ විදිහට දාන්න ඕනේ. එතකොට මේට ආවහම ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්න විදිය, එතකොට රෙන්ට් කරන විදිය, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් අපි ගොඩක් ඩොක්ටර්ස්ලා අඳුරනවා මෙහි මෙඩිකල් ටිකක් ගන්න. එතකොට අපිට ඒ වගේ ඇඩ්වයිසස් දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ අපි ජොයින් කරනවා ගොඩක් වොලන්ටියර් ඔර්ගනයිසේෂන්ස් වලට එන්න කලින් පුළුවන් තරම් ඒවට ජොයින් වෙලා පොඩ්ඩක් වැඩ දෙක තුනක් කරලා ඒකේ රෙකෝඩ් එක තියාගන්න. ඒක ගොඩාක් වටිනවා ඉස්සරහට මේ නිව්සීලන්ත වලට එනවා නම්. අනිත් එක මේ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් LinkedIn accounts හදාගෙන නැති. ඉතින් ඒක හරි වටිනවා. ඉතින් what happen after complete the program? මොකද වෙන්නේ ස්ටඩි කරලා ඉවරුනහම? අපි හෙල්ප් කරන ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටඩීස් වලට. ඒක very important. මොකද මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරපු නිසා මම ගාව ඔක්කොම මැටීරියල්ස් තියෙනවා. මම ඩුක් ගාලා ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම බැරි කමකුත් නැහැ. නමුත් ඒක සබ්ජෙක්ට් එකේ assignments එන්න වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එකම දේවල් යූස් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මම දන්නවා. ඒ ඔයාලට මට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. අපි දෙන්නට කුප්පියක් දාන්න පුළුවන් අපි කට්ටියට එකතු වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ මට ඒ සපෝට් එක දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ මම මේ ඔල්රෙඩි කරපු නිසා. අනිත් එක මම ගොඩක් මේ කරපු කට්ටියත් එක්ක සොසයිටි එකක් හදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපි ගොඩක් හෙල්ප් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා නිකම්ම ස්ටඩි ඉවර කරා කියලා ඔයාලට පෝස්ට් ස්ටඩි 3 years work visa එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ අතේ ෆන්ඩ් එකක් තියෙන ඩොලර් 4000ක විතර. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ අවුරුද්දට වැඩ කරන සල්ලි වලින් ඉතුරු වෙනවා. ඊට අමතරව මෙඩිකල් එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙඩිකල් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ආයෙ මෙඩිකල් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට ඒ දේවල් වලට අපි සපෝට් කරනවා. ඉතින් ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා ඉන්ටර්වියුස් වලට. මොකද කෝස් එක ඉවරුන ගමන්ම ඔයාලට මෙන්න කියලා කවුරුත් ජොබ් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ජොබ් එක හොයාගන්න. එතකොට අපිට හරි වටිනවා quantity surveying experience එකක් ගන්න. ඉතින් ඉන්ටර්වියුස් වලට යන විදිහ ඊට පස්සේ CV එකක් හදාගන්න විදිහ. මොකද CV වල ගැටලු නම් ගොඩාක් තියෙනවා ලංකාවේ. සමහර අය ඇත්තටම සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා අපිට නම් ඉතින් මොනවද වැඩක් නැහැ ගේමක් නැහැ ජොබ් එකක් හොයාගන්න කිව්වට මෙහෙ පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක්වත් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවට අවශ්‍ය හෙල්ප් කරන දේවල් උදව් කරන දේවල් ෆුල් ටයිම් ජොබ් ඔපචුනිටිස් quantity surveying internship ගන්න දේවල් ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි share the company database. ඒ කියන්නේ මට දැනට තියෙනවා company 200ක 300ක database එකක්. ඉතින් මට පුළුවන් ඔයාලා මගෙත් එක්ක යන කට්ටිය ඔක්කොටම මේ database එක දෙන්න. එතකොට ඒකට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පුළුවන් job එකක් හොයාගන්න. ඉතින් job opportunities ගැන ගත්තොත් මෙහි සාමාන්‍යයෙන් හැම company එකක්ම කැඩෙනවා industry තුනකට. ඒක තමයි residential, commercial, infrastructure. එතකොට ඔය තුනෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ jobs අහන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගියාම අහන්නේ residential ද ඔයා නැත්නම් commercial ද. ඒ residential side එකට අහුවෙන්නේ ඔක්කොම house plans, housing මේ single story, double story එහෙම නැත්නම් town houses, housing schemes ඔය housing ඔක්කොම කතන්දර. හැබැයි ඒක ටිකක් අමාරුයි මොකද ඒගොල්ලෝ high finishers, high quality end එකක් තියෙනවා. ඔයාලට සෑහෙන material ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මෙතඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි වගේ බිත්ති බඳින්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. දැන් කටාවල ඩුබායි වල තනිකරම කොන්ක්‍රීට් පැනල්ස් තියෙන්නේ ගොඩක්. මෙහි තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ටිම්බර් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රීනේල් තියෙනවා, රූෆ් ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙනවා, රාෆ්ටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ quantify කරන්න ඕනේ හැම single element එකක්ම. ඉතින් ඒක ටිකක් අමාරුයි. අර ලංකාවේ නම් ගඩොල් බිත්තිය ටක් ගාලා මෙෂර් කරගත්තා. ඉතින් බිත්ති size එක දැම්මා 150 200 180 කියලා දැම්මා simple area එක. නමුත් මෙහෙ එහෙම නැහැ. මෙහෙ structure එකක් ගහනවා දෙපැත්තෙන් සවුකොලා ලං යනවා. මම එහෙම තමයි කියන්නේ කට්ටියට තේරෙන්න. එතකොට තමයි ඒක තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එළියෙන් වදිනවා weather board එකක්, ඇතුලෙන් වදිනවා chipboard partition එකක්. එතකොට partition වෙනම measure කරන්න ඕනේ. එළියේ weather board එක වෙනම measure කරන්න ඕනේ. සීලිං වෙනම යනවා. මේකවල ප්ලාස්ටරින් කියන ස්ටොපින් කියන්නේ. ඒ වචන දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය රෙසිඩෙන්ෂල් කමර්ෂල් වලත් එහෙමයි. කමර්ෂල් වලත් මේගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එක්ස්පීරියන්ස් බලනවා. අඩුම ගානේ රෙසිඩෙන්ෂල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලනවා. ලංකාවේ කමර්ෂල් එක්ස්පීරියන්ස් එක විතරක් මෙහෙට මදි. මොකද මෙහි අමුතුම ක්‍රමයකට යන්නේ ටෙන්ඩරින් එහෙම හරිම වෙනස්. ලම්සම් බජට් එකක් තියෙනවා. එලිමෙන්ටල් බජට් එකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි එක්ස්ටර්නල් වර්ක්ස් වලට තියෙන 200 මිලියන් කියලා.
හැබැයි ඒකේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් මේගොල්ලෝගේ ඩීටේල් බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් නැහැ. එතකොට මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේගොල්ලෝ ඒක ටෙන්ඩර් දානවා ඩ්‍රොයින්ස් ටික යවලා කවුරු හරි අඩුවට එන කෙනෙක් හොයාගන්නවා. එහෙම තමයි මේගොල්ලෝ මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ හදාගෙන ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙනවා QS කෙනෙක්. ඇත්තටම QS කෙනෙක් කමර්ෂල් වලදී ක්වොන්ටිටි සර්වේ කෙනෙක්ම නෙවෙයි. එයා ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්, ප්‍රොකියුමන්ට් මැනේජර්, සමහර සයිට් ඉන්ජිනියර් ඔක්කොම රෝල්ස් කවර් වෙනවා. ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්ත් එහෙමයි. ඉතින් මෙහි ගොඩාක් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන් වැඩ තියෙනවා හැම තැනම හදනවා. අනිත් එක මේක නිකන් මිඩ්ල් ඊස්ට් වගේ ෆ්ලැට් නෑ. දැන් මිඩ්ල් ඊස්ට් ගත්තොත් එහෙම කඳුවනම් මනන් තියෙන ඕමාන් පැත්ත විතරයි. එහෙම නැත්නම් තනිකරම ෆ්ලැට් ලෑන්ඩ් එක. ඉතින් මෙහෙ එහෙම නෑ. මෙහෙ හැම තැනම කඳු තියෙන්නේ. පාරක් කෙලින් ගත්තාම එහෙම හදන්න බෑ. ඉතින් රවුම කරකවල ගන්න ඕනේ. එතකොට කිලෝමීටරයක් විතර වැඩි වෙනවා සමහරට වර්ක් ලෝඩ් එක. එක්ස්කැවේෂන් එහෙම ගත්තොත් හැම වෙලේම මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ෆයිල්ස් ගහනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා වැඩිපුරම තියෙන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්. ඒ නිසා මේ ජොබ් ඔපචුනිටිස් මාර මාකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සැලරි කම්පැරිසන් එකත් එහෙමයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් 60000 ඇනුවල් සැලරිස් වලින් ගත්තාම 150000 විතර වගේ යනවා. ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම කියනවා නම් අවුරුද්දක් දෙකක් වෙනවා දැන් ඒ ඇතුළත මම ලොකු ජම්ප් එකකට ගියා. පොඩි බයකුත් තියෙනවා. සැර වැඩිද මන් දන්නේ නැහැ කියලා එච්චර ලොකු ගණන් වලට යන එක. මොකද ඉතින් අවස්ථාවට යනවා. ඉතින් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් උත් එක්ක බය නැතුව ඒ රිස්ක් එක කර ගන්න යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ සැලරි එකකට එන්න. මම මේ ස්ටෙප්ස් එක කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සරෝම ඔයගොල්ලෝ රට ඇතුළට එන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට් ගැන දැනන් ඉන්න ඕනේ. මෙහෙ බෝනස් ස්කීම් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයා ඇත්තටම ක්වොන්ටිටි සර්වේ කෙනෙක්ද ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කෙනෙක්ද කියලා ඔයා සමහර දවස්වලට කල්පනා කරනවා. ඉතින් එච්චරට ඔයාලා ජොබ් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක තියෙනවා. වැඩ ටිකක් වැඩි. නමුත් අර end of the day life එක හොඳයි. මොකද මෙහි Saturday Sundays වැඩ කරන්නේ නැහැ 99%ම. ඉතින් work environmental එක මෙහි හොඳයි. ඉතින් ගොඩාක් foreigners ලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හරිම හොඳයි. ඉතින් අපිට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඉතින් අර ලංකාවේ වගේ අමුතුම attitude එකක් මානසිකත්වයක් නැහැ. මම ගොඩාක් experience නැහැ මට ලංකාවේ. නමුත් මම වැඩ කරාම මට අහපු විස්තරات එක්ක දැක්කාම හරි ලොකු pressure එකක් එනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් කොච්චර වැඩ කරත් සමහර ළමයි කියනවා මුන් ගෙවන්නේ අනේ මෙහෙමයි. ඉතින් කොච්චර වැඩ කරත් මුන්ට වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙනවා. නමුත් මෙහෙ එහෙම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ෆෙයා සැලරි එකක් හම්බ වෙනවා. අනිත් එක මෙහෙ හරිම එන්ජොයබල්. ඔෆිස් වල මේ බියර් එකක් හිටන් බිබී වැඩ කරන්නේ. දැන් සිකුරාදරේම 12න් පස්සේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මම එකපාරක් මේ ළඟදී කම්පැනි එක වැඩ කරද්දි මම එකපාරට බියර් එකක් ගෙනල්ලා තිබ්බ මේසුදි. ඉතින් මමත් බයලා ගියා මේ මොකද උනේ කියලා. හැබැයි මම අහලා තියෙනවා සාමාන්‍ය කල්චර් එක එහෙමයි කියලා. මේගොල්ලෝ හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි and හැපිලි වැඩ කරන්නේ. දැන් එක සමහර ඔෆිස් තියෙනවා බීච් අයින්. මේගොල්ලෝ කරන්නේ 12ට විතර කියලා බීච් එකේ නාලා එකට අවිල්ලා යඳගෙන වැඩ කරනවා. අවුරේ අමුතුම කල්චර් එකක් තියෙන්නේ මේ ඉතින්. ඉතින් ඕක කොච්චර ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ලයිෆ් එකට කොහොම මේ බලපායිද එහෙම නැත්නම් ඒක ඉන්වෝල්ව් වෙයිද කියන එක ඉතින් වෙනස් වෙයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඩිසිෂන්ස් අනුව. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ සෙෂන් එක යන්නේ. තව ස්ලයිඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ තිල්න අපිට කොච්චර වෙලා තියෙනවද? Mr. Bull මේ සෙෂන් එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං විදිහට යන නිසා මේ අපි මේ තව ඒක හොඳටම ෆිනිෂ් කරලා මේ කියන්නේ ඊළඟ ස්ලයිඩ්ස් දෙකත් එක්ස්ප්ලেইন කරලාම වැඩ ඉවර කරමු. ඔව් නෑ මම අනිවාර්යෙන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් දෙක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මේ අපිට කොහොමද තව විනාඩි 10ක් 15ක් තියෙන්නේ නේද? ඔව් 10ක් 15ක් තියෙනවා අපිට ගත්ත හැකි. no problem. right හරි. ඉතින් මේ okay හරි thank you තිල්ල. දැන් අපි ඊට පස්සේ කතා කරනවා නම් මම හිතන්නේ මේ මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එක very interesting වෙයි. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් නම් මේ මොකක්ද කියලා ඇත්තම මම පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් කරන්න මේක දැම්මේ. මේ තමයි මගේ වෙබ්සයිට් එකේ page එකක්. පළවෙනි page එක home page එක. මේක TRU Global Quantity Surveys. මගේ office එක TRU Global Group of Company එක. ඉතින් ඒකේ companies දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ companies දෙක තුනේ ඕගොල්ලන්ට අදාළ වෙන්නේ TRU Global Education and Consultant සහ මෙන්න මේ company එක. ඉතින් නිව්සීලන්ඩ් වල මම දන්න විදිහට ලංකාවේ කෙනෙක් කම්පැනි එකක් දාලා නැහැ. විශේෂයෙන් ක්වොන්ටිටි සර්වේ කෙනෙක්. ඊට අමතරව එහෙම දාන්න පුළුවන් හයියක් නැහැ අත්තම කිව්වොත්. ඒගොල්ලෝ රිස්ක් එක ගන්න කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොසීඩියර්ස් දන්නේ නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් එච්චර ඇඟ වෙහසන්න ඔළුව වෙහසන්න කැමති නැහැ. ඉතින් මට ඇත්තටම ඕනේ හොඳ සෙට් එකක් ලංකාවේ මෙහෙට එන්න ඕනේ. මෙහි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් තැන්වල ඉන්නේ චයිනීස් කට්ටිය. දැන් මම මේන් කොන්ට්‍රැක්ටර් වැඩ කරනවා සබ් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලට කෝල් කරාම ඔක්කොම චයිනීස්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ටට්ටක් ගාලා රටට එන උන් දන්නවා නිව්සීලන්ත හොඳයි කියලා. උන් දන්නවා නිව්සීලන්ත ටක් ගාලා අල්ල ගන්න පුළුවන් කියලා. උන් දන්නවා නිව්සීලන්ත වල කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මාකට් එකේ ලොකු අමාරුවක් නැහැ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්නකෝ UK පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා.
UK ලේසි නෑ quantity survey කෙනෙක්. UK ඉන්නේ තනිකරම බ්‍රිටිෂ් කාර්යෝ. ඉතින් උන් තමයි මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හදන්නේ. විශේෂයෙන් FIDIC එක. එතකොට NRM එක, SMM ඔය ඔක්කොම මොඩිෆයි කරලා උන් දන්නවා සබ්ජෙක්ට් එක. ඔයාට උන්ට මෙෂර්මන්ට්ස් ගිහලා උගන්නන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට නිව්සීලන්ත පුළුවන්. නිව්සීලන්ත මේ QS කියන මාකට් එක කොහොම ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකක තියෙන්නේ. මෙෂර්මන්ට්ස් කරන්නේ මේ PDF drawings වලින්. දැන් අපි මෙෂර්මන්ට්ස් කරේ දැන් මට මතකයි මම AutoCAD 2000 වලින් පටන් ගත්තේ. AutoCAD 2000 software එක පටන් ගත්තේ 2004-5 වල. ඉතින් AutoCAD හොඳටම පුළුවන් අපි මෙෂර් කරනවා සෑහෙන ලොකු Middle East project. සාමාන්‍යයෙන් සමහර drawings load වෙන්නේ නැහැ. අතට මෙච්චරට ලොකුයි. අපි wide joints පවා මැන්න drainage ගත්තොත්. ඉතින් 30 angle 30 45 angle 180 angles කීකියත් මනපු හැම නැති එකක් නෑ ඔක්කොම මැන්න. නමුත් මෙහෙ මේගොල්ලෝ AutoCAD වලින් නෙවෙයි කරන්නේ. මේගොල්ලෝ Costex use කරනවා. ඒක හොඳ tool එකක්. නමුත් වැඩිපුරම subcontractors දැන් ඔයා ඇවිල්ලා වැඩ කරොත් painting company එකක ඔයාට තියෙන්නේ PDF වලින් මනින්න. drawings වල quality එක very bad. අපි ගත්තොත් සමහර plans වල sections නැහැ. ඉතින් grid lines නැහැ. එතකොට හරිය අමාරු detail copy paste කරලා තියෙන specification. door window schedule නැත්තේම නැහැ. එතකොට හරියම අමාරුයි. ඉතින් දැන් අපි ගත්තොත් PDF එකක් ගත්තොත් ඉතින් black and white විතරනේ තියෙන්නේ. හැම line එකම කළු පාටින් තියෙන්නේ. එතකොට මනගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ නිකන් simply roughly measurements තියෙන්නේ. variation සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් Chinese උන් දන්නේ නැහැ මොකද්ද QS කියන්නේ අත්‍තරම. ඉන්දියන් කාර්යෝ දන්නේ නැහැ මොකද්ද QS කියන්නේ. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩක් ලෝකේ මේ QS කියන එක ගොඩක් තැන්වල දැන් සෑහෙන මාකට් වෙලා තියෙනවා. දැන් පිලිපීන් හොඳ QS ලා ඉන්නවා. කෙන්යායි තියෙන හොඳ මේ QS ලා ඉන්නවා. ඒතකොට දැන් පාකිස්තාන දැන් මිඩ්ල් ඊස්ට් ගිහිල්ලා බලන්නකො සමහර හොඳ කම්පැනිස් වල හෙඩ් QS පාකිස්තාන. අපි මේ මොරටුවේ ඉන්නවා කියනවා අරහේ ඉන්නවා කියනවා හොඳ පොරවල් කියනවා වැඩ්ඩෝ කියනවා බලද්දි සමහරවලා අටෝ ගියාම ඉන්ටෝ කරන ඉන්දියන් කාර්යය. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔය වගේ සිටුේෂන් එකක් දැන් තියෙන දැන් චයිනීස් අය මේක ඉගෙන ගත්තොත් අපිට දෙයියන්ගේ පිහිට. ඇත්තට මොකද මැලේසියාවේ තියෙනවා හොඳ ක්වොන්ටිටි සර්විං ඉන්ස්ටිටියුට් එක. එහෙන් එනවා සෑහෙන පිරිස. ඒතර සිංගප්පූරුවෙන් එනවා. විශේෂයෙන් මේ පිලිපීන්ස්ත් මේක ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපිට මේ ලෝකේ තියෙන තැන ගොඩාක් අඩු වෙන නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේක මාකට් කරන්න. පුළුවන් තරම් උඩට එන්න, තැන් වලට එන්න. යන්න පුළුවන් තැන් වලට යන්න. ඉතින් මම මගේ හැකියාවෙන්, මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම ක්වොන්ටිටි සර්විං කම්පැනි එකක් දාලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට හොඳ good news එකක් ඇත්තටම කිව්වොත්. හැබැයි මට මේ ඊයේ පෙරේද ළමෙක් කතා කරලා මම ওই විස්තර කිව්වා. මෙයා කියනවා සර් මම එන්නේ මේ ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ ජොබ් එකක් දෙනවනේ මං එනවලු. ඔන්න ඔහොම ඇටිටියුඩ් එකකුත් තියෙනවා ඉතින් අපේ අය. ඉතින් මට තරහ අරගෙනත් බෑ ඉතින් නොගෙනත් බෑ. නමුත් ඉතින් හරි අමාරුයි සමහර ලාවට ලංකා ඇත්තටම එයා කියන්න ඕනේ නැහැ එයාව ගන්න කියලා. මම දන්නේ මෙතන ඉන්නවාද කියලා ඒ ළමයා. ඇත්තටම මම ගන්නවා. අපි බුලට් එක ගන්න. සුපිරි පොරක් න. හොඳ QS knowledge එකක් තියෙනවනම් එහෙට මෙහෙට දුවලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කියනනම් එයා කියන්න ඕනේ නැහැ මමම ගන්නවා එයා. ඉතින් දැනට මගේ ස්ටාෆ් එකක් මෙහෙ වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලොන්ට ප්‍රොජෙක්ට්ස් එනවා. අපි කම්පැනිස් කීපයක් එක්ක වැඩ කරනවා. අපිට සමහරලාට ප්‍රොජෙක්ට් කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. ඇත්තටම ඒ නිසාම මම ලංකාවේ ඔෆිස් එකේ බ්‍රාන්ච් එකක් දාලා ලංකාවේ මම වේකන්සි එක පෝස්ට් කරලා එතනෙත් ගොඩක් අය ගත්තා මේ කම්පැනියට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කරන්නේ ෆුල් ටයිම් දෙන්නෙක් විතර වැඩ කරන්නේ. අනිත් ඔක්කොම කොන්ට්‍රැක්ට් බේසිස්. කොන්ට්‍රැක්ට් බේසිස් මට ලේසි. මොකද ප්‍රොජෙක්ට්ස් එන විදිහට තමයි මම ඒකේ ඒගොල්ලන්ට වැඩ දෙන්නේ. ඉතින් අපිට මිඩ්ල් ඊස්ට් වලිමුත් දැනට වැඩ එනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ ගියොත් බලන්න පුළුවන් කවුද ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක, කවුද අපේ ටීම් එක. ඉතින් කොන්ට්‍රැක්ට් බේසිස් වැඩ කරන අය මේකට දාලා නැහැ. නමුත් මගේ මේන් ඔෆිස් එක තියෙන මෙහෙ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කවදාරි මෙහෙ ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් අපි කරනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේක හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් මේ තමයි මගේ මේ පේජ් එකේම විස්තර පොඩ්ඩක් මම ෂෙයා කරන්න හදුවා. මොකද මගේ බ්‍රාන්ච් එක නිව්සීලන්ත ශ්‍රී ලංකාවෙන් කටාවල එකක් තියෙනවා. නමුත් කටාවල අපේ ෆුලි ඔෆිස් එකක් නෑ ඇත්තටම කියනවා නම්. නමුත් එතන රෙප්‍රසන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි එතන එන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඔක්කොම කෝඩිනේට් කරලා මේ පැත්තට ඇදලා ගන්නෙ. ඉතින් ලංකාවේ කප් කීප දෙනෙක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මාර බිසි මේ දවස්වල. ඉතින් ওই විදිහ ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා ඔයාලට අපිත් එක්ක වැඩ කරන එකේ. ඉතින් මේ ඔයාලට කතා කරන්නේ QS ගැන දන්න ස්ටඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරපු මේ සපෝට් කරන කෙනෙක් නිසා ඔයාලට QS වලින් යනවා නම් මං හිතන්නේ නැහැ මේ නිව්සීලන්ත වල මේ ඉන්නවා කියලා වෙන කවුරු හරි මේ ගැන කතා කරමු. එහෙම ඉන්නවා නම් මට ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෙයා කරන්න මම බලන්න ඕනේ කවුද කියලා. ඉතින් අපි එහෙම උනොත් ඒගොල්ලන්ටත් හෙල්ප් කරමු. සමහරට ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපිට හෙල්ප් එකක් ගන්න තියෙනවා නම්
ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි ඒ විදිහට ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ දැනට TRU Global Education Consultants වල නිව්සීලන්ත බ්‍රාන්ච් එක. ඉතින් මම මේ ස්ලයිඩ්ස් ෂෙයා කරන්නම් තිලින හරහා. ඉතින් එහෙම නැත්තත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ නම ගහපු ගමන්ම වෙබ්සයිට්ස් දෙකක් ඕපන් වෙනවා. එකක් මගේ QS එක අනික education consultancy එක. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට ඕන නම් මේ details වලට යන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp number එක මම දෙන්නම් තිලින හරහා ෂෙයා කරන්නම්. ඉතින් මම දැනට මේ ලංකාවේම නම්බර්ස් තමයි දාලා තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ නිව්සීලන්ත වලත් මේ ඒක මොකද ලංකාවේ ටීම් එකක් ඉන්නවා ඊට අමතරව මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා මම ෂෙයා කරන්නම් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝගේ ගෲප් එකටම මගේ WhatsApp නම්බර් එක ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යන්න ඕනේ හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න දැන් මම කැමති ඕගොල්ලෝ මේ ෆීල්ඩ් එක ස්ටඩි කරනවා නම් දැන් සමහර අයට දැන් මම ඊයේ පෙරේදා සමහර අය මේ FB එකේ ගෲප්ස් වල ඉන්නවා නම් දකින්න ඇති මේ මම ඊයේ පෙරේදා පෝස්ට් එකක් දැම්මා එතකොට දානකොට නිව්සීලන්ත වෙලාව පාන්දර 2:45යි දාපු ගමන්ම අනිත් පැත්තට කෝල්ස් එනවා දාපු ගමන්ම මැසේජ් එනවා හායි අයියා හායි සර් කියලා අඩුම ගානේ බලන්නේ මේ වෙලාව කීයද කියලා ඉතින් චුට්ටක් ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්න බෑ නේද මේ වැඩේදී දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් ඔය ඊනම් ඇත්තටම QS ලත් නෙවෙයි නමුත් සමහර QS ලත් ඉන්නවා ID එකක් නැහැ ඔහේ මැසේජ් කරනවා ඉතින් එහෙම නෙවෙයි දැන් සමහර ලාවට විස්තර අහලා බැලුවාම LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකට තියනවාද කිව්වම සමහරුන්ගේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් නැහැ හැබැයි කතා කරන්නේ ඉතින් රට ගිහිල්ලා මේ මාස්ටර් PhD කරන්න ජොබ්ස් කරන්න කොහොමද LinkedIn account එකක් නැතුව contacts නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ contacts කියන එක මාර වැදගත් මංගාවේ ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක්සාම්පල්ස් තියෙනවා මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මම 2015 try කරනවා නිව්සීලන්ත වලට එන්න හැබැයි මම 2010 නම් try කරනවා 2010 11 මම 2009 ලංකාවෙන් ගියාට පස්සේ 10 11 දී මම ඉන්ට්‍රස්ට් නිව්සීලන්ත යන්න මට LinkedIn එකේ හම්බ වෙනවා එක පුද්ගලෙක් එයා වැඩ කරන්නේ මේ RLB එකේ රයිඩර් ලෙවල් බක්නට් කියන කම්පැනි එක කොස් කන්සල්ටන්සි ෆර්ම් එකක් ඒක RIC is recognized number 1 quantity surveying company එක නිව්සීලන්ත තියෙන. ඒක ඉන්නවා ලංකාවේ කෙනෙක්. මම දැනට නම කියන්නේ ඉතින් හරි නෑ ඒක නම කියන එක ඒක හරි නැත්තේ නෑ ඉතින් අපි personal details නොදීමු නමුත් මම එයාව contact කරනවා LinkedIn වලින් මම ඒව දැකලත් නෑ LinkedIn එකේ රූපේ විතරයි තියෙන්නේ කොච්චර කාලයක් එයාත් එක්ක chat කරනවද කියනවා නම් සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට දෙපාරක් තුන් පාරක් අවුරුදු 10ම chat කරනවා හැබැයි එයා මට promise වෙනවා එයාගේ office එකේ මම ආවට පස්සේ එයාට job එකක් හොයලා දෙන්නම් කියලා 2020 මම එන්නේ ඉතින් මම එයාත් එක්ක finalize කරනවා මොකක්ද දෙන්න ඕන program එක මට ඔයාලට කියන්න බැරුණා මෙසේ එකේ තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් පහක් මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එකක් තමයි construction project management මම highly recommended ඊට පස්සේ construction management quantity surveying and advanced construction law තියෙනවා ඒ construction law කියලා තමයි යන්නේ ඒක advanced ගොඩාක් advanced ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් facility management කියන sustainability වගේ subject එකට යන්න දැන් අපේ FM කරන කට්ටිය ඉන්නවා මොරටුවේ ගොඩක් අය ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ maintenance facility management කියන මාස්ටර් එකකට එන්න ඒක not bad very good program එකක් ඉතින් අර quantity surveying එකේදී එකම දේ මෙහෙ නිව්සීලන්ත රෙජිස්ටර් කරගන්න පුළුවන් නිව්සීලන්ත ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් රෙජිස්ට්‍රේෂන් මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගන්න පුළුවන් එකපාරින්ම ග්‍රැජුවේට් එක. නමුත් අර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් එකයි ඊට අමතරව කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනේජ්මන්ට් එකයි ගන්න බෑ. නමුත් ඒක ගත්තේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඔයාලට 1 year experience ආවට පස්සේ ඒක ගත්ත හැකියි. කොටිම මටත් නැහැ. ඉතින් මම ගන්න ඒක මගේ 1 year ඉවරුනහම හැබැයි මගේ දැන් 1 year already ඉවරයි. නමුත් මට ඒක ලොකු බලපෑමක් කරේ නෑ මොකද PR එකට ඒක ලොකු මේකක් එන්නේ නෑ නමුත් ඔයාලට හිමින්සරෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර කියන්න හැදුවේ මට සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් මේ අවශ්‍යතාවය තිබ්බ නිසා මම 2020 අරයත් එක්ක ওই ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඔක්කොම කතා කරලා එනවා 2020. එද්දි මොකද වෙන්නේ? 2020ම එනකොටම කොරෝනා. හැබැයි එයා මට පොඩි ඔෆර් එකක් දෙනවා මම ආවට පස්සේ එන්න කිට්ටු කරලා full I am not sure මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක මට ජොබ් එකක් දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් අපේ ගෙදර ඕනනම් නවතින්න. එයා ඉන්නේ මෙසේ යුනිවර්සිටි එක ගොඩක් ළඟින්. ඒ ඒරියා එක ඇල්බනි කියලා කියන්නේ හරිම එක්ස්පෙන්සිව්. ඔයාලට ආවම තේරෙයි කවුරු හරි ගෙවල් ගන්නවා නම් ඔන්න ඒ ඒරියා එකෙන් ගන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. හරි සේෆ්. ඉන්නේ බ්‍රිටිෂ් කට්ටිය. ලංකාවේ කීප දෙනෙක් ඉන්නේ එතන. ඉතින් මට එයා මාස 5ක්ම යා මට accommodation එයාගේ accommodation එකේ ඉන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ලොකු experience එකක් මට එයා ඒක මේ දුන්න එකත් මම එයාත් එක්ක හිටපු එකත් මොකද එයා contract administration සහ FIDIC එක කියන්නේ මෙහෙ තියෙන 36391 කියන එක 3910 තමයි මේ condition of contract එක. ඉතින් ඒක ගැන සෑහෙන හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා. අනිත් එක ලොකු මවුල තමයි පොර සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැති එක. ඉතින් මුල කාලේ පොඩ්ඩක් ඉතින්
හරි අමාරුයි මොකද අපි හැමදේම සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙලා හිටියේ නෑ ඔෆිස් එකේ සිංහලෙන් කතා කරන උනාට අපි ගෙදර සිංහලෙන් කතා කරනවා කියන මේ මානසිකත්වයකින් නෙවෙයි ඉන්නේ ඒ සමහර එළවලු වර්ගෙමත් මතක නෑ ඉතින් පොරත් එක කතා කරන් පොඩට කවාරු උනාට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හැබැයි අර ඔයාලා බලන්නකෝ ඒක කොච්චර ලොකු රිලේෂන්ෂිප් එකක්ද කියලා ඒ chance එක හදාගන්න ඉතින් යා මාව ලින්ක් කරා මෙහි තියෙන හොඳම කොන්ට්‍රැක්ටිං කම්පැනිස් වලට ඉතින් ඒ කන්ටැක්ට්ස් තාම තියෙනවා ඒ කියන්නේ කම්පැනිස් ඒ කම්පැනි එකට මට යන්න බැරි වුණා ඇත්තටම මොකද කොවිඩ් මාර්ච් අප්‍රේල් වෙද්දි මේ රට වහලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් නැතුව නැවතුණා ඉතින් ඒ නිසා හරි අමාරුයි ඉතින් ඔය වගේ ස්ටෝරීස් ගොඩාක් තියෙනවා දැන් මම එහෙ කටා ඉන්න කාලෙම ලංකාවේ ඉන්න කාලෙම මෙහෙ රෙක්රූටර්ස්ලාගේ මට කන්ටැක්ට්ස් හදාගත්තා මම LinkedIn එක හරහා මට දැන් රෙක්රූටර්ස්ලා 40ක් විතර ඉන්නවා ඒ 40 ගාම QS vacancy 40ක් මට සමහර අයගේ නමුත් පැටලෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ contacts LinkedIn එක හරිම important. ඔයාලා අද ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලගේ කොච්චරද තියෙන්නේ කියලා contacts number of contacts මම බය නැතුව කියනවා මගේ 15000ක් පැනලා තියෙන දැනට. ඉතින් මම maintain කරනවා LinkedIn profile 4ක්. ඔයාලට තිරිනගිනුත් එන්න ඇති මේ විස්තර ටික. ඉතින් නිකන් නිව්සීලන්ත වලට එන්න බෑ. සල්ලි තිබ්බ පළියට එන්න බෑ. මේක හරි අමාරු ගමනක්. ජීවිතේ හොඳම සුන්දරම රටකට එන්න එහෙම ලේසි නෑ. අපේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා විදිහට අපේ ලයිෆ් එකේ කිසිම දෙයක් අපිට ඉක්මනට හම්බුන්නේ නැහැනේ. කිසිම දෙයක් අපිට ටක් ගාලා කෙරුන්නේ නැහැ. ඇදෙනවා සෑහෙන්න. ලේසියෙන් ඒවා කෙරෙන්නේ නැහැ. හරිම දුකක් තියෙන්නේ කෙරෙන දේවල්. ජොබ් එකක් ගන්න ගියත් මොකක් හරි ගෙදර ගැටලුවක් විසඳ ගන්න ගියත් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ ප්‍රශ්න, බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ ප්‍රශ්න, ෆැමිලි ඉෂුස් එක්ක වාහනේ හැප්පිලා හදා ගන්න දෙන්නේ මොන හරි කණ්ඩ දෙයක් ගත්තාම ඒක නෑ ඔය වගේ තියෙන ලොන් ටර්ම් ගැටලු ඇත්තටම සමහරවිට කෝස් එකකට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැහැ සමහර මෙඩිකල් ඉෂුස් ඉතින් ඒවත් එක බැලුවාම අපිට එකපාරට බෝන් ගාලා මේ හම්බෙන්නේ නැහැ මේ එකපාරට නිකන් සැපක් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔය සැප ගන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඒ සැප ගණන් වෙන්නේ ඉතින් තව තියෙන ඔප්ෂන්ස් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මැලේසියා යන්න පුළුවන් මෝල්ඩිව්ස් යන්න පුළුවන් කටාර් යන්න පුළුවන් ඒ ගිහිල්ලා වැඩ කරලා එන්න පුළුවන් හැබැයි සැප නැහැ හැබැයි සැප ඕක්ලන්ඩ් එහෙම නැත්නම් නිව්සීලන්ත පොඩක් ගණන් මේක ඉතින් ඒ ගණන් නිසා ඔයාලා ප්ලෑන් කරගන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවුරුද්ද දෙක ප්ලෑන් කරගන්න. අපිත් එක්ක කතා කරන්න මොකද්ද කරන්න. දැන් මම වැඩ කරපු ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් මට සතියක ප්ලෑන් එකක් හදලා දුන්නා. මම අදටත් එයාට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. මම එයා තමයි මම ඉස්සරෝම එයාත් එක්ක වැඩ කරේ මිස්ටර් ශාමල් මුතු මුදලිගේ මම අදටත් එයාට ගරු කරනවා. ඉතින් එයාත් එක්ක තමයි මම ඉස්සරෝම වැඩ කරේ. මට හදලා දුන්නා උපුල්. සතියක ප්ලෑන් එක. ඒ සතිය රෙදි හොදන දවසක් දාලා තියෙනවා. මම ඒ දවස්වල මාෂල් ආර්ට්ස් කරා ඒකත් එයා අහලා එයාත් ඒකත් දාලා තියෙනවා ප්ලෑන් එක. හැබැයි මම ඒක හොඳට ස්ටඩි කරලා මම ගහුවා අවුරුදු 10ක ප්ලෑන් එක. ඒ අවුරුදු 10 මම තියෙනවා කවද්ද ඒ ලංකාවේ ඉන්නකොට මම තියෙනවා මිඩ්ල් ඊස්ට් යන දවස. මම වෙඩින් එක ගන්න දවස. ඊට අමතරව මම ඕස්ට්‍රේලියා හරි නිව්සීලන්ත හරි යන දවස. අවුරුදු 10කට ප්ලෑන් කරන්න. හැබැයි අද මම මෙතන. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ ලයිෆ් එක ප්ලෑන් කරන්න. ඉතින් හරි මිනිස්සු ටිකක් ආශ්‍රය කරන්න. ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සීනියර් ආශ්‍රය කරන්න. මට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක ඒකයි. ඊට අමතරව ඔයාලට ක්වොන්ටිටි සර්වේෙන් ගැන නිව්සීලන්ත ගැන මොන හරි ඕනනම් මම හිතන්නේ මම තමයි මේක කතා කරන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනා. තව ඉන්නවත් ඇති ඔයාලා ඇඩ්වයිස් ගන්න. නමුත් මේ මයිග්‍රේෂන් පාත්වේ එකත් සම්බන්ධව ඔයාලට තව මීට වැඩිය මොන හරි තව දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් අපි ආයෙ දවසක කතා කරමු. ඉතින් තිල්ල මං හිතන්නේ දැන් නම් ඇති වගේ එකයි කාලක් විතර කතා කරා. ඊට අමතරව questions එහෙම මොන හරි ඔයාලට ආපු ඒවා තියෙනවා නම් අපිට නිකන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් දැනට. එහෙම මොන හරි ඔයාලට ආපු questions තියෙනවා නම් ඔයාලට මොන හරි questions තියෙනවා නම් ළමයි වෙනුවෙන් අහන්නත් මට පුළුවන් මේ වෙලාවේ උත්තරයක් දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් උපුල් මේක ඊටාම වැදගත් දෙයක් විදිහට මම දකිනවා මේ ළමයින්ට. මොකද දැන් ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේ පිටරටට මයිග්‍රේට් වෙන්න අහනවා. ඊට පස්සේ මම ඒ කට්ටියට පොඩි හෙල්ප් එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය එක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න ටෙන්ඩන්සි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට ගොඩක් අතරම මටත් මිස්ටර් උපුල් හම්බුනේ මේ LinkedIn එක හරහා. මම අපේ ක්ලාසස් වල ළමයින්ටත් අපේ පළවෙනි බැච් එකේ ළමයින්ටත් මම LinkedIn එකක් කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්නේ කියන්නේ LinkedIn එක ප්‍රොෆයිල් එකක් හදන්නේ ඒකේ පෝස්ට් ෂෙයා කරන්නේ කොහොමද ඒකේ ඇල්ගොරිතම්ස් මොනවද ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් ආටිකල් එකක් ලියනවා නම් ඒක කරන්නේ කොහොමද අපි ප්‍රොපර් ප්‍රොෆයිල් එකක් මේන්ටේන් කරන්නේ කොහොමද ඒකෙන් කොහොමද ජොබ් ඔපචුනිටිස් එන්නේ කියලා මම ළමයින්ට ගොඩක් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා වෙනම සෙෂන්ස් දාලා මේ අපේ ඉස්සෙල්ලා බැච් එකේ ළමයින්ට ඒ වගේ LinkedIn through මට හම්බ වෙච්ච කනෙක්ෂන් එකක් තමයි ඇත්තටම මිස්ටර් උපුල්.
ඒ කියන්නේ අපේ course එකේ වෙන දේවල් ගැන දැකලා මට connect ඒ කියන්නේ message කරලා අපි දෙන්න ගොඩක් discuss කරා. මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා පැය 4ක් 5ක් විතර discuss කරා කොහොමද construction industry එක දැන් මොනවද ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ problems මොනවද construction industry එකේ අපේ professional bodies වල තියෙන problems මොනවද ඉස්සරහට අපි ඒව කොහොමද develop කරන්නේ ළමයින්ට ළමයින්ගේ තමන්ගේ ස්කිල් එක මාකට් කරගන්න ඉන්ටර්නැෂනලි කොහොමද අපි ලංකාවේ ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩීස් වලින් අපි ළමයින්ට හෙල්ප් කරන්නේ ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි මම පෞද්ගලිකව මිස්ටර් පුල් එක සාකච්ඡා කරා ඊට පස්සේ මට තිබ්බ ඊළඟ දේ තමයි කොහොමද අපි ලංකාවේ තියෙන මේ සිටුේෂන් එකක් එක්ක quality of life කියන එක ලංකාවේ අපිට ගන්න අමාරුයි ඒ කියන්නේ අපිට කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් අපිට ලක්ෂ 20ක් 30ක් තිබ්බත් අපි ඩිසයර් කරන අපිට වෙහිකල් එක ගන්න අමාරුයි ලංකාවේ ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු 30ක් 40ක් යනකම් අපි earn කරන්න ඕනේ අපිට dream house එක අපිට ගෙයක් හදාගන්න. අන්න ඒ වගේ මේ problems ලංකාවේ මේ මිනිසුන්ට ළමයින්ට ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ problems වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ඒකට solution එකක් විදිහට මම දැක්කේ මේ කට්ටිය පිටරට ගොඩක් opportunities තියෙනවා ලංකාවේ quantity surveys ලට. ඒක ගොඩක් උදව්වක් වෙයි කියලා මට හිතුණා මේ පිටරට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න. ඒ වගේම අපේ course එකෙත් අපි ගොඩාක්ම මේ බලන්නේ අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ quantity surveying වලට සීමා වෙලා තින්නේ ඒ කියන්නේ education system එකක් through එහෙම මේ සීමා වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි එතනින් එහාට කොහොමද හිතන්නේ building information modeling කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට ලංකාවෙන් මම මිස්ටර් පුල් දැකලා නැහැ මේ පිටරටවල වල BIM managers ලා BIM implementers ලා වැඩ කරනවා. නමුත් Middle East companies වල New Zealand Australia region එකේ ගොඩක් project management side එකේ ඉන්න කට්ටිය BIM background එකකින් එන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද quantity surveys ලා මේ පැත්තට යවන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අපි අපේ course එක හරහා මේ අපි try කරන්නේ එහෙම අපි quantity surveying profession එකේ professionalism එක upgrade කරන්න. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ program එක ඔයාලට ලොකු help එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ කොහොමද මොනවද මේ PR procedures මොනවද. ඊට පස්සේ course fee ගොඩක් මේ Mr. Bull මේ student consultancy agencies ළමයින්ගෙන් හංගනවා මොනවද මේ course fee එක මොකද්ද. මම ඒක ගොඩාක් appreciate කරනවා ළමයින්ට. ඒකත් තිලන මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඔව් තිලන මට ඒක ඇත්තටම කියන්න ඕනකම තියෙනවා. දැන් මේ මම ගොඩක් අය charge කරනවා මේ වැඩේට. ඉතින් අපේ charge එකක් තියෙනවා තිලන. දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම මේ overall process එකට rupees ගත්තොත් 50000ක charge එකක් ගන්නවා. ඒක හැබැයි දෙකට බෙදලා ගන්නෙ. මොකද අපි ළමයිට එකපාර pressure එකක් දෙන්නේ නැහැ. 50ක් ගෙවන්න කියලා අපි ඉස්සරම 25000 රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා කියනවා අපිත් එක්ක. මොකද මම විශ්වාස කරනවා අපි QS ලානේ අපේ තියෙනවා head office overhead කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ හැම දෙයකම වියදමක් තියෙනවා. ඒ වියදම cover කරන්න තමයි මේ ගාන ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හරියන්න අපි සෑහෙන ලොකු support එකක් දෙනවා තිල්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයෙක්ට සමහර ළමයි එනවා. දැන් සමහර ළමයි අපිට කතා කරාම කියනවා අම්මෝ ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ගන්නවද? මේ සමහර ඒවා නම් ගන්න නැහැ. ඉතින් මම කියනවා එහෙම කමක් නැහැ යන්න කියලා. හැබැයි ඒ ළමයා ආයි ඇවිල්ලා නිව්සීලන්ත වලට කෝල් එකක් දීලා කියනවා වේ 1500 2000 විතර ඩොලර්ස් දෙන්න වල දෙන්න බෑ. ඉතින් ඒක ලක්ෂ වෙනවා. එයා දෙන්න ගන්න. ඉතින් සමහර අය ඊටත් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා අර අපේ දෙන සර්විස් එක වැලියු කරන්න බෑ ඇත්තටම. අපි ඇත්තටම අපේ තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක ළමයි එක්ක දැන් අපි ආපු ළමයි එක්ක අපි යාළුවෝ වගේ ඉන්නේ. කොතනකදීවත් ඒගොල්ලෝ අතරමං කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න මොකද ජොබ් එකක් කියන එක හරි වැදගත්. කෝස් එකට එනවා වගේම. ඉතින් ඒ නිසා අපි එහෙම charge එකක් අපේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් අර ළමයිට අමාරු වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඕක ගන්නෙ. ඉතින් ඒක අපිට කතා කරන්න පුළුවන් privately ළමයි එක්ක මේ individual ළමයි අපිට comment කරද්දි. ඒක ගොඩක් වටිනා මිස්ටර් බුල්. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට ඒකත් එක්කම මම අදහස් කරේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ consultancy firm මේ course එකේ fee එක හංගනවා. මොකද මේ ඒක මේ අන්තිම මොහොතේ තමයි කියන්නේ. දැන් මෙතන ළමයින්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් course එක කොච්චර වියදමක් යනවද. එතකොට ඒ කට්ටියගේ funds ඒ විදිහට allocate කරගන්න පුළුවන් ඒ courses වලට. එතකොට මේ අරකට ගොඩක් වැදගත්. ඒ consultancy fee එක අනිවාර්යෙන් හැම වෙන්නේ. මොකද ඕනම company එකක් එයාලගේ overhead එකක් තියෙනවා. staff maintain කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ advertising වලට ඊට පස්සේ කට්ටියගේ website ඒවා maintain කරන්න ලොකු මේ වියදමක් යනවා. ඒක මේ අනිවාර්යෙන් cover කරගන්න ඕනේ
මේ ඒ කටි කන්සල්ටන්සි කරද්දි මං හිතනවා මේ තව දෙයක් ඔව්. තව දෙයක් තියෙන දැන් මට දැන් ඔයාලත් එක්ක අපි මේ කොබි කොස්ට් එක කරන එකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා මොකද ඕක දැන් අපි කම්පැනි හරහා ඕක මාකට් වෙනවා අපේ QS කම්පැනි හරහා දැන් අපි ඉස්සරහට පටන් ගන්නවා අපි ඔක්කොම මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඒකෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට සමහර විට අපිට හොඳ ටීම් එකක් ඕන වෙයි ඉස්සරහට මේ කොබි කොස්ට් වලින් වැඩ කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ට්‍රේන් වෙන කට්ටියට පොඩි chance එකක් තියෙනවා ඉතින් අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න. එහෙම වුණොත් අපේ සාමාන්‍ය ළමයි 10ක් 15ක් විතර අපේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරා ඉස්සරහට. ඒක හොඳ opportunity එකක් නේ. ඔව් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම අපේ ළමයිට අපි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ course එක study කරලා දැන් අපි දැන් traditional method වලින් quantification කරන methods වලින් අපි cost x cubic cost ඊට පස්සේ CATO CANDI වගේ ඒ කියන්නේ මේ digital measurements වලට දැන් ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට ඒකට adapt වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මිස්ටර් උපුල් එක්ක වෙනම discussion එකක් තිබ්බා. අපි දැන් Cloud Global company එකත් එක්ක preliminary discussions අපි ගොඩක් දුරට ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ step එක තියෙන්නේ මිස්ටර් උපුල් එක කතා කරලා මිස්ටර් උපුල්ව New Zealand representative කරන්න මේ cubic cost කියන software එකේ. එතකොට එතන sales මාකටිං ඒ පැත්ත වගේම ඊට පස්සේ අපි මිස්ටර් උපුල්ගේ කම්පැනි හරහා අපි quantity serving සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරනවා නිව්සීලන්ඩ් වල කම්පැනිස් වලට. මොකද ගොඩාක් මට දැනගන්න තියෙන විදිහට මිස්ටර් උපුල් එක්කත් කතා කරපු දේවල් එක්ක ඒ කට්ටිය ගොඩක් Revit ඒ කියන්නේ 3D modeling design පැත්තත් කරනවා මේ නිව්සීලන්ඩ් region එක. එතකොට මේ cubic cost කියන software එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ කට්ටියගේ quantifications වලට. එහෙනම් හරි මිස්ටර් උපුල් අපි මේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරා මේ සෙෂන් එකේදී අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත අපේ ළමයි. ඇත්තටම මේ ඒ කට්ටිය මොකද්ද ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක ඇයි අපි මේ මයිග්‍රේට් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ රටකට මොකද්ද quality of life කියලා කියන්නේ. ඒ දේවල් ඉතාම වැදගත් අපේ ළමයින්ට මේ කට්ටියගේ ඉදිරිය හදාගන්න. මම හිතනවා ළමයි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත කියලා මේකෙන්. එහෙනම් ගොඩක් thank you හැමෝටම මේ සෙෂන් එකට සහභාගී වුණාට විශේෂ ස්තුතියක් දෙන්න ඕනේ අපේ මිස්ටර් උපුල් සුබසේන. මිස්ටර් උපුල් සුබසේන අවුරුදු 11ක ඉතාම වැදගත් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන quantity survey කෙනෙක් මේ කටාවල ඒ වගේම ඩුබායි ඒ මිඩල් ඊස්ට් රීජන් එකෙන් වැඩ කරපු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් උපුල් and අනිත් කට්ටියට thank you very much. thank you තිල් ඔයාටත් මේක organize කරාට. අපි ආයෙ දවසක එකක් කරමු. හරි. කට්ටියගේ ප්‍රශ්නත් බලලා. ඔයාලට මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මට ටෙක්ස්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මේ messages මිස්ටර් උපුල්ට share කරන්න. මම මිස්ටර් උපුල්ගේ මිස්ටර් උපුල් අපි මේ මිස්ටර් උපුල්ගේ contact number එක මෙතන share කරනවද chat box එකේ නැත්නම් අපි personally අපි මේකට සහභාගී ඔයා ඒක ෂෙයා කරත් කමන්නේ මට මෙතන ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන් මේක ෂෙයා කරොත් සමහරට මේ කට්ටිය යනකොට කැන්සල් වෙලා ඉදන්නේ නැහැ ඔව් මේක ඔෆ් වෙද්දී 56429 ඔව් මේක තමයි මගේ නම්බර් එක මම දැම්මා මේ මගේ WhatsApp නම්බර් එක මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න එහෙම නැත්නම් මේකේ ඔයාට පුළුවන් මගේ ඩීටේල්ස් ෂෙයා කරන්න මේ අනිත් එකේ ඕකේ මිස්ටර් මං මිස්ටර් පුල්ගේ නම්බර් එක ළමයි අතර ෂෙයා කරන්නම්. එතකොට ඒ කට්ටියට පුළුවන් මේ අපේ මිස්ටර් පුල්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕන වෙලාවක මේ මොකද මේ quantity survey කෙනෙක් ගෙන් කන්සල්ටන්සි එක ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. අපි quantity surveying background එකකින් එන නිසා පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ ළමෙක් අහලා තියෙනවා construction MSc construction programs කැනඩා වල තත්ත්වය ගැන කියලා. කැනඩා වල MSc construction program එකක් නැත. ඉතින් ඒ නිසා මේ කැනඩා යනවා නම් තියෙන්නේ MBA programs වගේ ඒවා දැනට construction හොඳ program එකක් නැහැ. ඉතින් කැනඩා වල ඔක්කොයි තත්ත්වය කැනඩා යනවා නම් ඉතින් PR අරගෙන අර express visa එකෙන් තමයි යන්න ඕනේ. ගොඩක් එහෙම ගිය QS ලා ඉන්නවා. නමුත් කැනඩා වල එහෙම MSc construction MSc වලට program එකක් දැනට නැහැ. QS වලට විශේෂයෙන් program එකක් නැහැ. ඒක ගොඩක් වටිනා ඒ ළමයාගේ අහපු ප්‍රශ්නෙට මේ උත්තරේ විදිහට ඒක මේ හම්බෙච්ච එක. එතකොට එයාට ඒ අනුව එයාගේ මේ ප්ලෑන්ස් ඉස්සරහට හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මාත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මිෂන් එකෙන් කොහොමද ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ, ෂෝට් ටර්ම් ප්ලෑන්, ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් කොහොමද අපේ ජීවිතේට හදාගන්නේ මේ ඒක ඉතාම වැදගත්. මම ගොඩක් ඉස්සරහට මිෂන් පුල් එක්ක ඔය වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඒක මටත් ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. ඇත්තට මිස්ටර් පුල් වගේ කෙනෙක්
එක් ගනුදෙනු කරන්න හම්බ වෙච්ච එක. එහෙනම් හැමෝටම එහෙනම් අපි සෙෂන් එක ඔව්. නවත්තමුනේ. ගොඩක් Okay. ගිය වෙලාවත් ඉතින් කට්ටිය මහන්සිත් ඇති. Okay then. So good evening, everyone. So sorry again. Good afternoon. I think what is time there, Mr. Bull? I think it may be near to තව 12. විනාඩි 5කින් රෑ 12යි. Yeah. අපි එහෙනම් දැන් session එක නවත්තමු. Mr. Bull, thank you very much. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ Right. tough Okay, වෙලාවක okay, අපිට thank you very much. Okay, ඔක්කොටම thank you very much. Okay. සහභාගී වුණ හැමෝටම අපි ආය දවසක හම්බෙමු. Okay, අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් මේ අපි අද session එක නවත්තමු. එහෙනම් හැමෝටම goodbye. හොඳට ඉන්න, පරිස්සමෙන් ඉන්න. Enjoy your Okay, weekend. Okay, right. bye bye. Thanks. Okay. Okay. Okay.